कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीर वनचारी 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 जय जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन 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 यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Vishnu Paramahamsa Parvishiracharya Ashtottara Shata Shri Srimad Srila Abhay Charanaranda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Thakur Haridas Ki Jai.
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना मई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी रानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस्कॉन बीबीथी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री अद्वैत आचार्य की जय। श्री अद्वैत आचार्य सप्तमी की जय। श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। गौ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Sitanath Premanande Hari Hari Bol. We are very fortunate to be gathered here on the banks of the Kaveri in the holy dham of Sri Rangam. இந்த ஸ்ரீரங்கம் தாமத்துல காவேரி நதிக்கரையில நம்ம எல்லாரும் இங்க ஒன்று கூடி இருக்கிறதுக்கு மிக பாக்கியசாலிகளா இருக்கும். We hear from the Sammohana Tantra that Sri Rangadika Rupena Trilokyam Vyapya Tishtati. The Lord is pervading this material world in such places as Sri Rangam, etc. சம்மோகன தந்திரம் அப்படின்ற இலக்கியத்துல இருந்து நம்ம கேள்விப்படுறோம், ஸ்ரீரங்கம் போன்ற இடங்கள்ல பகவான் எப்பொழுதும் இருந்துட்டு இருக்காரு. He's pervading these dhams by his deity forms and other forms as well. அவருடைய விக்கிரக ரூபங்கள்லயும் அவர் அந்த இடத்துல தாமத்துல இருந்துட்டு இருக்கார், மற்ற விதங்கள்லயும் இருந்துட்டு இருக்கார். So it's our great fortune to be here today to celebrate this Shravanam Kirtanam Mahotsava 2023. 2023 ஸ்ரவணம் கீர்த்தன மகோத்சவத்தை நம்ம இந்த ஸ்ரீரங்கம் தாமத்துல கொண்டாடுறதுக்கு பாக்கியசாலிகளா இருக்கணும். And it's especially our good fortune because today happens to be the holy appearance day of Advaita Acharya. அது மட்டுமின்றி இன்னைக்கு ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியனுடைய அவதார திருநாளா இருக்கக்கூடியனால மேலும் பாக்கியசாலிகளா நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். Of course, without Srila Prabhupada, none of us would be here. நிச்சயமா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம யாருமே இங்க இருக்க முடியாது. Without Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada would not have been here. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரர் இல்லாம இருந்திருந்தா ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இருந்திருக்க மாட்டார். Without Bhakti Vinod, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati would not be here. அதே போல ஸ்ரீல பக்தி வினோத் டாக்கூர் இல்லை அப்படின்னா ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரரும் இங்க இருந்திருக்க முடியாது. Without Chaitanya Mahaprabhu, none of them would be here. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லாம இவங்க யாருமே இங்க இருக்க முடியாது. And without Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu would not have come. ஸ்ரீல அத்வைத ஆச்சாரியர் இல்லாம ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க வந்திருக்க மாட்டார். This morning we will attempt to prove that by reading from the Chaitanya Charitamrita Adi Leela chapter 3. இன்னைக்கு காலையில இப்போ நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் ஆதிலீலை 3வது அத்தியாயத்துல இருந்து இத நிரூபிக்கிறதுக்கு நம்ம பார்ப்போம். As always, we'll begin with Mangalacharanam. எப்பொழுதும் போல மங்களாச்சரணத்தை கொண்டு நம்ம தொடரலாம். Because there is nothing auspicious in this world that doesn't come as a result of blessings. ஏன்னா ஆசீர்வாதம் இல்லாம எந்த விஷயமுமே மங்களகரமானதா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்க முடியாது. So I kindly seek all of your blessings that I may say a few words in glorification of Krishna adequately. அதனால உங்க எல்லாரிடத்துல இருந்தும் நான் ஆசீர்வாதத்தை வேண்டறேன். அதன் மூலமா இப்போ நான் இங்க அத்வைத ஆச்சாரியரை பத்தி நல்ல விஷயங்களை பேச முடியிறதுக்கு. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says in the end of his 10th canto commentary that, my dear Gopal, only if you accept my words as your cows, then they can produce enough sweet milk to satisfy all your beloved devotees. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் 10வது காண்டத்தினுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது காண்டத்தினுடைய வியாக்கியானத்தினுடைய இறுதியில சொல்றார், என்னுடைய வார்த்தைகளானது கோபாலனே உன்னுடைய பசு கன்றுகளா இருக்கட்டும், ஏன்னா அப்பதான் அதுல இருந்து வரக்கூடிய பாலின் மூலியமா அந்த அமிர்தத்தின் மூலியமா எல்லாருக்கும் இது போய் சேரும் அப்படின்னு. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guroho ShriyutapadaKamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Prakatiya dekhe acharya shakale sangsara Krishna bhakti gandhahina vishay vyavahar. Text 96. Advaita Acharya having appeared, he found the world to be devoid of devotional service to Sri Krishna because people were engrossed in material affairs. ஸ்லோகம் 3வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 96. அவ்வாறு தோன்றிய அத்வைத ஆச்சாரியர் மக்கள் பௌதிக செயல்களில் மூழ்கி இருந்த காரணத்தினால் உலகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டின்றி இருந்ததை கண்டார். केहो पापे केहो पुण्ये करे विषय भोग भक्ति गंध नहीं जाते जाय भवरोग. ஒவ்வொருவரும் பாவம் அல்லது புண்ணியம் என்று பௌதிக இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சிக்கு முழுமையான விடுதலையை வழங்கக்கூடிய பகவானின் தெய்வீக தொண்டில் எவரும் ஆர்வமுடையவராக இல்லை. In other words, everyone was engaged in material enjoyment. Everyone, whether sinfully or virtuously. No one was interested in the transcendental service of the Lord, which can give total relief from the repetition of birth and death. You've already read it. But we have a purport. I will read the purport, then you can read. No. Advaita Acharya saw the entire world to be engaged in the activities of material piety and impiety, without a trace of devotional service or Krishna consciousness anywhere. The fact is that in this material world there is no scarcity of anything except Krishna consciousness. Material necessities are supplied by the mercy of the Supreme Lord. We sometimes feel scarcity because of our mismanagement, but the real problem is that people are out of touch with Krishna consciousness. Everyone is engaged in material sense gratification, but people have no plan for making an ultimate solution to their real problems, namely birth, disease, old age, and death. These four material miseries are called bhavaroga, or material diseases. They can be cured only by Krishna consciousness. Therefore, Krishna consciousness
is the greatest benediction for the human society. பொருளுரை: பக்தி தொண்டு அல்லது கிருஷ்ண உணர்வின் சுவடு கூட இல்லாமல் முழு உலகமும் பாவ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்ததை அத்வைத ஆச்சாரியர் எங்கும் கண்டார். இவ்வுலகில் கிருஷ்ண உணர்வை தவிர வேறு எதற்கும் பஞ்சமில்லை என்பதே உண்மை. முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் பௌதிக தேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. நமது தவறான நிர்வாகத்தினால் சில நேரங்களில் நாம் பற்றாக்குறையை உணர்கிறோம். ஆனால் மக்கள் கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து விலகி இருப்பதே உண்மையான பிரச்சனையாகும். ஒவ்வொருவரும் பௌதிக புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி என்னும் உண்மையான பிரச்சனைகளுக்கு இறுதி தீர்வை காண்பதற்கான எந்த திட்டமும் மக்களிடம் இல்லை. இந்த 4 பௌதிக துயரங்களும் பவரோக அல்லது பௌதிக வியாதிகள் என்று கூறப்படுகின்றன. அவற்றை கிருஷ்ண உணர்வினால் மட்டுமே குணப்படுத்த முடியும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வானது மனித சமுதாயத்திற்கான மிகப்பெரிய வரமாகும். Hare Krishna. Kandipa. So we heard yesterday how the distribution of transcendental books can actually save everyone from hell. நம்ம நேற்று எப்படி இந்த திவ்யமான இலக்கியங்கள் விநியோகம் செய்யறதன் மூலமா எல்லாரையும் நரகத்தின் பாதையிலிருந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும்ங்கறத பத்தி பார்த்தோம். Even the best material life in this material world is still hell. இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழக்கூடிய சிறந்த பௌதிக வாழ்க்கை கூட நரகமானதுதான். Because everyone suffers, even if you have everything. ஏன்னா எல்லாருமே துயரப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. உங்ககிட்ட எல்லா விஷயங்கள் இருந்தாலுமே கூட சரி. They're not happy, even the most wealthy people in the world. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த செல்வந்தர்கள் கூட சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்ல. We keep hearing in the news, every few years it happens, that some film star, famous film star in Bollywood is found hanging from their fan. நம்ம செய்திகள்ல அடிக்கடி இது கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம் ஒரு வருடமும். அதாவது ரொம்ப பிரபலமான பாலிவுட் நடிகர் இவர், ஆனா இவர் தன்னுடைய அறையில இருந்த மின்விசிறியில தூக்கிட்டு தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு. Seems to be the preferred mode of suicide in India. அதுதான் தற்கொலை செய்யறதுக்கு இந்தியால எல்லாரும் அதிகப்படியா தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வழிமுறை போல. And several years back all the farmers were committing suicide also because they were just going deeper and deeper into debt. அதே போல நம்ம முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் இந்தியால விவசாயிகள் நிறைய பேர் அவங்களும் மேன்மேலும் இன்னும் அவங்க கடன்ல மூழ்கிட்டு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அவங்களும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள்னு பார்த்தோம். Everybody has their own personal flavor of suffering. ஒருவருத்தங்களுக்கும் அவங்க விதத்துல அவங்க துன்பப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. That our karma forces upon us. நமக்கு நம்ம மீது நம்மளுடைய கர்மா எந்த விதத்துல செயல்படுதோ அதற்கேற்றார் விதத்துல. And in Bhagavad Gita Krishna says even in the heavenly planets they're still suffering. கிருஷ்ணர் பகவத் கீதையில சொல்றார் ஏன் ஸ்வர்கலோகத்துல கூட துன்பம் அப்படின்றது இருந்துட்டு இருக்கு. So there's two choices really. The first choice is hell and the second choice is hell. மொத்தம் 2 விஷயத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியும். அதுல முதல் விஷயம் என்னன்னா நரகம் தான், இரண்டாவது விஷயமும் நரகம் தான். Someone once asked Srila Prabhupada the question, does Krishna speak the Bhagavad Gita even in the heavenly planets? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட கேட்டாங்க கிருஷ்ணர் ஸ்வர்கலோகத்திலயும் பகவத் கீதையை பேசினாரா அப்படின்னு. Yes. ஆமா. We know it. Bhagavatam has a special edition in this. So someone asked then, okay, does Krishna speak Bhagavad Gita in the hellish planets? அப்போ உடனே இன்னொரு கேள்வி கேட்டாங்க, அப்போ கிருஷ்ணர் பகவத் கீதையை நரகலோகத்திலயும் பேசியிருக்காரா? And this lecture was in London. இந்த உபன்யாசமானது லண்டன்ல நடைபெற்றது. So does Krishna speak Bhagavad Gita in the hellish planets? கிருஷ்ணர் நரகலோகத்திலயும் பகவத் கீதையை பேசியிருக்காரா? Prabhupada replied immediately, yes, this London is a hellish planet. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உடனடியா பதில் கொடுத்தார், ஆமா இந்த லண்டன் இது நரகலோகம் தானே. So anyone who's honest knows that he's suffering. This is a fact. யார் ஒருத்தன் நேர்மையானவரா இருக்கானோ அவன் ஒத்துக்கறான் நான் துன்பப்பட்டுட்டு இருக்கேன். But Krishna consciousness can provide relief from that suffering because it puts us in touch with reality. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வானது நம்மளை அந்த துன்பத்திலிருந்து வெளியில கொண்டு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா உண்மையான தலத்திற்கு கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளை கொண்டு வருது. As Prabhupada says, our suffering is a result of our mismanagement and we're mismanaging things because we're out of touch.
சில பிரபுபாதர் இந்த பொருளையில சொல்றார், நம்மளுடைய தவறான நிர்வாகம் தான் நம்மளுடைய துயரத்திற்கு காரணம் அப்படின்னு. Just like a few years ago, some higher up person in the Chinese Communist Party decided that it's better if we have this disease that everybody else gets it too, because that's there in the Marxist literature. சைனாவுடைய கம்யூனிச கொள்கையில கம்யூனிசவாதியாக இருக்கக்கூடியவர் சொன்னார், இப்போ நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய வியாதியானது, ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வியாதியானது எல்லார் இடத்துலயும் இருந்தது அப்படின்னா சரியானதா இருக்கும் அப்படின்னு. If your enemy is if you have a disadvantage, it's to your advantage to make sure your enemy also has the same disadvantage. இப்போ ஒரு விஷயம் உங்க இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்னா அதே விஷயம் உங்களோட எதிரிடத்திலயும் அது இருக்கணும் அப்படின்னு. So they let out a new version, coronavirus 1.0. So அதுதான் நம்ம பார்த்தோம், அவங்க வெளியிட்டது கொரோனா வைரஸ். And now it's come back to bite them. இப்போ மீண்டும் அது அவங்களையே வந்து துன்புறுத்துறதுக்கு வருது. We distributed 60,000 books, small books. இப்போ நம்ம 60,000 சிறிய புத்தகங்கள் விநியோகம் பண்ணியிருக்கோம். But in China there are 60,000 people being infected every day. ஆனா சைனால 60,000 மக்கள் தினசரி வந்து வியாதிக்கு உட்பட்டு இருக்காங்க. Depending on who you believe. நீங்க யாரை நம்புறீங்கன்றத பொறுத்து. They don't talk ever. அவங்க அதை பத்தி பேசுறது இல்ல. Anyway, so this is the situation in the material world, and Advaita Acharya was very pained to see this. இதுதான் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலவரம். அத்வைதாச்சாரியர் இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப வலி ஏற்படுது. And we know the solution, transcendental books. So அதற்கான தீர்வு நமக்கு தெரியும், திவ்யமான இலக்கியங்கள். So here it said, Loka gati dekhi acharya karuna hriday vichar karen lokir kaiche hetahay. உலகின் செயல்களை கண்டு கருணை கொண்ட ஆச்சாரியர் தாம் எவ்வாறு மக்களின் நன்மைக்காக செயல்பட முடியும் என்பது குறித்து யோசிக்க தொடங்கினார். We heard so nicely this morning about one of the less known names of Lord Vishnu, Vihayasagati. விஹாயசகதி அப்படின்னு சொல்லி பகவான் விஷ்ணுனுடைய ரொம்ப குறைந்த அளவே அறியப்பட்ட ஒரு பெயரை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு காலையில கேள்விப்பட்டோம். In this passage, in this couplet actually, Krishnadas Kaviraj Goswami mentions instead the alternative, Lokagati. ஆனா இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி இன்னொரு வார்த்தை இங்க மேற்கோள் காட்டுறார், லோககதி அப்படின்னு. The course of the world or the flow of the world. உலகத்தினுடைய போக்கை நிகழ்த்தக்கூடியவர் அப்படின்னு. Sometimes people say that you have to go with the flow. சில சமயத்துல மக்கள் சொல்றதை பார்ப்போம், நம்ம எப்படி உலகம் போதோ அதே விதத்துல நம்மளும் போகணுங்க. But the flow always goes down. ஆனா பொதுவா இந்த போக்கு எப்படி போகுதுன்னா கீழ் நோக்கி போகுது. If you want to go up, you have to swim upstream. நீங்க ஆனா மேல் நோக்கி போகணும் அப்படின்னா நீங்க எதிர்நீச்சல் போட்டு தான் போகணும். So Karuna Hridaya, with compassionate heart, Advaita Acharya was considering very seriously what to do. கருண ஹிருதயா, மிக கருணை வாய்ந்த இதயத்தோட அத்வைதாச்சாரியர் இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார். Every day for the last several weeks there's at least half a dozen people that I'm praying for every day. கடந்த சில வாரங்களா ஒரு நாளுமே நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 நபர்களுக்காக நான் தினசரி பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். It seems to be helping. அது வேலையும் செய்து. Every one of them is reporting to me that things are looking up. அவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. So you have to ask sometimes. So சில சமயத்துல நீங்க கேட்கணும். And that's what Advaita Acharya is doing now. So அததான் இங்க அத்வைதாச்சாரியர் இப்ப பண்றாரு. He made this decision. அவர் இந்த முடிவு எடுக்கிறார். You have to pray for mercy, if not for yourself then for others. நீங்க கருணைக்காக வேண்டணும், உங்களுக்காக இல்லனாலும் சரி மற்றவர்களுக்காக குறைந்தபட்சம். How can a person think to do that? எப்படி ஒருத்தரால இத பண்ண முடியும்? If he's overwhelmed by his own suffering. அவனே அவனுடைய துன்பத்துல ரொம்ப மூழ்கி போயிருக்கான் அப்படினா? And most of us are. நம்ம அப்படிதான் இருக்கோம். But by Krishna consciousness we can elevate ourselves above this suffering enough that we can actually feel sorry for others who are suffering. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமா நம்மளுடைய இந்த துன்பத்துல இருந்து மேலோங்கி வந்து மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து அவங்களுக்காக நம்ம வந்து பிரார்த்திக்க முடியும். As we mentioned the other day, if you're currently going through hell, keep going. நம்ம நேத்து சொல்லியிருந்தது போல தான், இப்போ நீங்க நரகத்தினுடைய அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா போங்க. In other words, just keep chanting Hare Krishna. அதாவது நீங்க இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா உச்சரிக்கிறீங்களா, தொடர்ந்து பண்ணுங்க. By following this process we will be elevated, it is absolutely assured. Kandipa. இந்த வழிமுறையை வந்து நீங்க தொடர்ந்து பண்றதன் மூலமா நிச்சயமா மேலோங்கி வருவீங்க, கண்டிப்பா இது நடக்கும். Srila Prabhupada has given us a fine purport now.
ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருளுரை கொடுத்திருக்கார். This sort of serious interest in the welfare of the public makes one a bona fide acharya. மக்கள் மக்கள் நலன் மீதான இது போன்ற தீவிரமான ஆர்வம் ஒருவரை உண்மையான ஆச்சாரியராக மாற்றுகின்றது. An acharya does not exploit his followers. ஒரு ஆச்சாரியர் தமது சீடர்களை சுயநலனிற்கு பயன்படுத்துவதில்லை. An acharya, since the acharya is a confidential servitor of the Lord, his heart is always full of compassion for humanity and its suffering. ஆச்சாரியர் பகவானின் அந்தரங்க சேவகர் என்பதால் அவரது ஹிருதயம் மனித சமுதாயத்தின் துன்பத்தை கண்டு பூரண கருணையினால் எப்பொழுதும் நிறைந்துள்ளது. He knows that all suffering is due to the absence of devotional service. பகவானின் பக்தி தொண்டிலிருந்து விலகி இருப்பதே எல்லா துன்பங்களுக்கும் காரணம் என்பதை அவர் அறிந்திருப்பதால் Therefore, he always tries to find ways to change people's activities, making them favorable for the attainment of devotion. மக்களின் செயல்களை மாற்றுவதற்கான வழியை கண்டறிய அவர் எப்பொழுதும் முயல்கிறார், பக்தியை பெறுவதற்கான சாதகமான மக்களை. That is the qualification of an acharya. இதுவே ஒரு ஆச்சாரியரின் தகுதியாகும். Here, note here that Prabhupada says he's not trying to bring people to bhakti directly, but he's also trying to make people favorable so that they can appreciate mercy once they gain that. இங்க பார்க்கலாம், நம்ம நேரடியாக அவர் மக்களை பக்திக்கு கொண்டு வர்றாருன்னு இல்லை, அவர் அதுக்கு சாதகமான விதத்தில் ஏற்படுத்துறார். அதன் பிறகு அவங்களால அந்த கருணையை உணர முடியும்ன்றதுக்கு. You cannot get on the expressway unless you take the entry route to get onto that expressway. நீங்க சிறிய சிறிய பாதைகள் இருந்தா அந்த பெரிய ஒரு நெடுஞ்சாலைக்கு நீங்க வர முடியும். Similarly, Srila Prabhupada saw a great need to re-establish the Varnashram society at a social level to facilitate our bhakti. அதே போலவே தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்மளுடைய பக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த வர்ணாசிரமத்தின் மூலமா நம்ம வரணும்ன்றதை பார்த்தார். This is the business of an acharya. So இதுதான் ஒரு ஆச்சாரியனுடைய செயல். Although Sri Advaita Prabhu himself was powerful enough to do the work as a submissive servitor, he thought that without the personal appearance of the Lord, no one could improve the fallen condition of society. தேவையான திருப்பணியை செய்வதற்கான போதிய சக்தி ஸ்ரீ அத்வைத பிரபுவிடம் இருந்தது என்ற போதிலும் பணிவான சேவகர் என்ற முறையில் பகவானே சுயமாக வராவிடில் மனித சமுதாயத்தின் வீழ்ச்சியுற்ற நிலையினை யாராலும் மேம்படுத்த முடியாது என்று அவர் எண்ணினார். I'm going to skip ahead to the end of the purport now. The function of the acharya is to change the activities of both the first class and third class prisoners for their real benefit. It's at the end. No, halfway through at least. Maybe more than half. ஆச்சாரியரின் பணி என்னவெனில் முதல் தர கைதிகள் மூன்றாம் தர கைதிகள் ஆகிய இருவரது செயல்களையும் அவருடைய உண்மையான நன்மைக்காக மாற்றியமைப்பதாகும். Somebody has a first class prison cell, somebody else has a third class prison cell, just like on the trains. ஒரு சிலருக்கு முதல் தர சிறைச்சாலை இடம் இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு மூன்றாம் தரத்துல தான் அவங்களுடைய சிறையில இடம் இருக்கும். But nobody lives on a train by choice. ஆனா யாருமே அதுல அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல இருக்கிறது இல்ல. It's an artificial situation. அது ஒரு செயற்கையான ஒரு இடம். And this material world is just like that. நிச்சயமா இந்த பௌதிக உலகம் அதே போன்ற இடமே தான். So by trying to change the activities of the conditioned souls, one becomes a very dear servitor of the Lord. இந்த முயற்சி பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தராக அவரை மாற்றுகின்றது. And at the end of Bhagavad Gita, Krishna says, no one is more dear to me than someone who preaches like this. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையினுடைய இறுதியிலும் சொல்றார், யார் ஒருத்தன் இதை போல பிரச்சாரம் பண்றானோ அவனை விட எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் வேற யாரும் இல்லைன்னு. Somebody who is constantly engaging in service by finding ways to preach the message of Godhead for the real benefit of the world. உலகிற்கு உண்மையான நன்மையை வழங்கும் பொருட்டு பகவானின் செய்திகளை பிரச்சாரம் செய்வதற்கான பல்வேறு வழிகளை கண்டறியும் தொண்டில் இடையூறாது ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தன். Just like Mahotsaha Prabhu. இப்ப நம்ம மகோத்சவ பிரபு போல, when Srila Prabhupada was here,
it was a momentous event when my god brother Tripurari figured out that he could sell many more books, big books, in the airports in the United States. என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரரான திரிபுராரி பிரபு அவர் அமெரிக்காவில் வந்துட்டு பெரிய புஸ்தகங்களை வந்து எப்படி விநியோகம் பண்றது அப்படின்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சிருந்த விதத்தை பிரபுபாதர் கிட்ட அவர் வந்து சொல்றார். He could even sell 100 big books in one day. ஒரு நாள்ல அவரால 100 பெரிய புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ண முடிந்தது. In those days that was unthinkable. It was inconceivable. அன்னைக்கு காலகட்டத்துல அது யாராலையும் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. It created a revolution in book distribution. புத்தக விநியோகத்துல மிகப்பெரிய புரட்சியை அது கொண்டு வந்தது. So much so that Srila Prabhupada called him the incarnation of book distribution. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவரை வந்து புத்தக விநியோகத்தினுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டார். But look what Mahotsav Prabhu has done. ஆனா இப்ப மஹோத்சவ பிரபு என்ன பண்றாரு பாருங்க. I think more than 100 sets. 100 செட்டை விட இன்னும் அதிகமா அவர் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். I personally saw him do this once in New York City. நியூயார்க் நகரத்துல அவர் இது எப்படி செய்றார் அப்படின்றது நான் நேரடியா பார்த்தேன் ஒரு முறை. Just on the street, one lady put down $300 and bought more than one set of books. ரோட்ல வந்து சாலையில திடீர்னு ஒரு பெண்மணி அங்க $300 மேல அவங்க உடனடியா அதை கொடுத்து அவங்க வந்து அங்க இருந்து மொத்த புத்தகங்களையும் வாங்கிட்டு போனாங்க. How is it possible for someone to do this? எப்படி இது சாத்தியம் யாராவது ஒருத்தங்க இதை செய்யறது? It's only divine inspiration. Krishna has a plan. கிருஷ்ணருக்கு திட்டம் இருக்கு. அந்த திவ்யமான ஊக்கம் உற்சாகம் தான் அதுக்கு காரணம். We have to listen to these purports very carefully. Very carefully we have to hear. So இந்த பொருளுரைகளை நம்ம ரொம்ப கவனத்தோட கேட்கணும். Because otherwise Krishna's plan will be frustrated by all the fog in our brains. அப்படி இல்லை அப்படினா நம்ம மூளைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து கிருஷ்ணனுடைய அறிவுரைகளை வந்து மூடி மறைச்சிடும். But as soon as we've heard submissively and very attentively, then our consciousness becomes clear and we begin to appreciate. ஆனா நம்ம எப்போ ரொம்ப கவனத்தோட அடக்கத்தோட இருந்து இந்த விஷயங்களை கேட்கிறோமோ அப்போ நம்மளுடைய உணர்வானது தூய்மை அடைந்து இந்த விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். We begin to see the day-to-day relevance of these purports in our practical endeavors to preach Krishna consciousness. இந்த பொருளுரைகள்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம் தினசரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் பிரச்சார ரீதியா நம்ம எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளோட இது எப்படி ஒத்து போகுது அப்படின்றது. Now in the final sentence of the purport, Prabhupada says the so-called acharyas of the age of Kali are more concerned with exploiting the resources of their followers than mitigating their miseries. கலியுகத்தின் பெயரளவு ஆச்சாரியர்கள் தங்களுடைய சீடர்களின் துன்பங்களை போக்குவதற்கு பதிலாக அவர்களுடைய வளங்களை சுரண்டுவதில் மிகுந்த அக்கறை காட்டுகின்றனர். Here we can see Srila Prabhupada's transparent position, because if we have read his books enough, we know that what he just said is actually a verse from the Puranas. நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படி எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாம நேரடியா அவர் பேசுறார் அப்படின்றத. இப்போ இந்த விஷயமானது நேரடியா புராணங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயமே தான். Srila Prabhupada followed his own advice, which was to memorize his books and speak nothing but those. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படி என்னுடைய புத்தகங்கள் இருக்கிறத மட்டும் நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணுங்க, அதை மட்டும் பேசுங்க, வேற எதையும் மாற்றாதீங்கன்னு சொன்னாரோ அதை ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கடைபிடித்தார். And as the acharya, he's setting us the example exactly how to do that. ஒரு ஆச்சாரியரா இருந்து நமக்கு நடைமுறை உதாரணமா இதை எப்படி செயல்படுத்தணும் நடத்தணும்ங்கிறதையும் அவர் இங்க காட்டுறார். Then he contrasts Sri Advaita Prabhu as the ideal acharya was concerned with improving the condition of the world's situation. ஆனால் சீர்மிகு ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ அத்வைத பிரபு உலக சூழ்நிலையை மேம்படுத்துவதில் அக்கறை கொண்டிருந்தார். So Advaita Acharya considers further. இப்போ தொடர்ந்து அத்வைத ஆச்சாரியர் இன்னும் யோசிக்கிறார். அவர் apani Shri Krishna jadi kare na avatar apane achari bhakti kare na prachar. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சுயமாக அவதரித்தால் தமது சொந்த உதாரணத்தின் மூலமாக அவரே பக்தியினை பிரச்சாரம் செய்யலாம். In other words, if Sri Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example. There's no purport. இதற்கு எந்த பொருளுரையும் இல்ல இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. Nama binu kali kale dharma nahi yaar kali kale kaiche hobe Krishna avatar. இக்கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதை தவிர வேறு தர்மம் இல்லை. ஆயினும் இந்த யுகத்தில் பகவான் எவ்வாறு அவதரிக்க போகிறார்? In this age of Kali, there is no religion other than the chanting of the holy name of the Lord. But how in this age will the Lord appear
as an incarnation. Yeah. Again, no purport. Shuddha bhave koribo Krishner aradhana nirantara sadainye koribo nivedan. நான் தூய மனோபாவத்துடன் கிருஷ்ணரை வழிபடுவேன், பணிவான முறையில் அவரிடம் தொடர்ந்து வேண்டுகோள் விடுப்பேன். This is a hint for all of us. இதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சூத்திரம். If you want to worship Krishna in Shuddha Bhave, நம்ம கிருஷ்ணரை சுத்தமான ஒரு பாவத்துல நம்ம வந்து வழிபடணும்னு நினைச்சோம்னா, in Shuddha Bhave only you can chant Shuddha Nam. சுத்த பாவத்துல இருந்தீங்கன்னா தான் நீங்க சுத்த நாமத்தை உச்சரிக்க முடியும். And Shuddha Nam is the proper Krishna Aradhana for this age. சுத்த நாமம் தான் இந்த யுகத்துல நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கு சிறந்த சரியான வழிமுறை. And we want to chant Krishna's Shuddha Nam nirantara, ceaselessly. நிரந்தரமா நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட இந்த சுத்த நாமத்தை உச்சரிக்கணும். The word nirantara means no breaks. நிரந்தரமா அப்படின்னா எந்த விதமான நிறுத்தமும் இல்லாம. You may have felt that this is a pretty fast-paced festival. You may feel that this is a pretty fast-paced festival. இந்த திருவிழாவானது ரொம்ப தொடர் வேகமா போயிட்டே இருக்கு அப்படினு சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். So that's, if there's no break, that's great. There's no time for Maya. So அதுதான் சிறந்தது. எந்த விதமான நிறுத்தமும் இல்லாம தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தது அப்படினா அங்க மாயைக்கு இடம் கிடையாது. At least for a few days we can be unconditional. குறைந்தது இந்த ஒரு சில நாட்களுக்கு மட்டுமாவது நம்ம எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாம நம்ம வந்து இருக்கலாம். Now, what does Chaitanya Mahaprabhu say about chanting nirantara, chanting all the time, sada? So இப்போ இங்க நிரந்தர நித்தியமா நம்ம வந்து திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதுன்னு சொல்றதன் மூலமா என்ன சொல்றாருங்க? Kirtaniya sada harihi. கீர்த்தனிய சதா ஹரிஹி. He says you have to be humble. நீங்க வந்து பணிவோட இருக்கணும்னு சொல்றாரு. It is impossible to do this unless you are very humble. நீங்க பணிவானவனா இல்லை அப்படினா இதை செய்யறது சாத்தியமே இல்லை. And our Advaita Acharya is thinking the same thing. Sadainye koribo nivedan. I will in great humility supplicate the Lord to appear. இங்க ஸ்ரீ அத்வைதாச்சாரியரும் அதே தான் பண்றார். அவர் என்ன சொல்றார்? தூய மனோபாவத்துடன் பணிவான முறையில் நான் கிருஷ்ணரிடம் தொடர்ந்து வேண்டுவேன்ங்கறார். And we can also constantly petition the Lord to appear. With great humility, we can constantly petition the Lord to appear in our hearts. நம்மளும் மிக பணிவோட தொடர்ந்து பகவானிடத்துல என்னோட ஹிருதயத்துல நீங்க தோன்றுங்க அப்படினு சொல்லி அந்த வேண்டுகோளை விடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். And he doesn't come into our hearts in any mystical or abstract way. அவர் ஏதோ திடீர்னு ஏதோ தந்திரமான விதத்துல அவர் வந்து நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல வந்தற போறது இல்ல. He comes into our hearts through our ears. அவர் நம்ம ஹிருதயத்துக்கு எப்படி வரார் அப்படினா காது மூலமா. But we have to let that sound go into the heart. நம்ம அந்த சப்தமானதை காது மூலமா ஹிருதயம் வரைக்கும் போறதுக்கு அனுமதிக்கணும். It's not enough to let it go in one ear and out the other ear. ஒரு காது வழியா போய் இன்னொரு காது வழியா வெளியில விடுறது கிடையாது. So he says now, Aniya Krishnere karan kirtana sanchara tabe shadvaita nama safala amar. திருநாம கீர்த்தன இயக்கத்தை தொடங்குவதற்கு கிருஷ்ணரை என்னால் தூண்டிவிட முடிந்தால் அத்வைத என்னும் எனது பெயர் பொருத்தமானதாக அமையும். My name Advaita will be fitting if I'm able to induce Krishna to inaugurate the movement of the chanting of the holy name. So there's a purport here also. இந்த ஸ்லோகத்திற்கு பொருளுரை இருக்கு. The non-dualist Mayavadi philosopher who falsely believes that he's non-different from the Lord is unable to call him like Advaita Prabhu. நான் பகவானிடமிருந்து வேறுபடாதவன் என்று தவறாக நம்பக்கூடிய ஒருமைத்துவ மாயாவாதிகளால் அத்வைத பிரபுவை போன்று பகவானை அழைக்க முடியாது. Who can tell me why is the non-dualist unable to call the Lord like Advaita Prabhu? இப்போ இங்க யாரால ஏன்றதை இதை சொல்ல முடியும்? ஏன் ஒருமைத்துவ மாயாவாதிகளால அத்வைத ஆச்சாரியர் இப்ப எப்படி வந்து பகவானை கூப்பிடுறாரோ அந்த விதத்துல இவங்களால கூப்பிட முடியாது? Raise your hand and speak loudly. யாரால சொல்ல முடியும்? சொல்ல முடியும்ன்றவங்க உங்களுடைய கையை உயர்த்தி சத்தமா சொல்லுங்க. Because he himself thinks he's the Lord. ஏனா அவனே நான் தான் கடவுள் அப்படினு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கான். In other words, he doesn't have humility. இன்னும் ஒரு விதத்துல சொல்லணும் அப்படினா அவனுக்கு பணிவு கிடையாது அவன் இடத்துல. This is the proof of Chaitanya Mahaprabhu's instruction. So இதுதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அறிவுரையின் ஆதாரம், சாட்சி.
We have to have humility. நமக்கு பணிவு அப்படின்றது நிச்சயம் தேவை. If we don't have humility, but we're sincere devotees, then Krishna will arrange to humiliate us. இப்போ ஆனா நம்ம இடத்துல பணிவு இல்ல, இருந்தாலும் தீவிரமான பக்தனா இருக்கும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் நம்மள பணிவாக்குவார். And then we learn. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கத்துக்குவோம். So it's a lot easier if we can be intelligent enough to hear attentively and consider the ramifications of these purports. அதனால தான் நம்ம இது ரொம்ப கவனத்தோட கேட்டு இந்த பொருளுரையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். So the Mayavadis, they cannot possibly have this humility. It's impossible for them. மாயாவாதிகளிடத்துல இந்த மாதிரியான பணிவு அப்படின்றது சாத்தியம் இல்லை. In fact, Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamritam, he defines prema as absolute, unconditional, and constitutional humility. ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி அவருடைய பிருஹத் பாகவதாமிரதத்தில் அவர் சொல்றார், நம் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத நம்ம வந்து பணிவோட இருக்கிறது அப்படின்னு. There are two different words for the one thing. ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்குங்க ஒரே விஷயத்துக்கு. Whether you call it humility or you call it prema, we're talking about one and the same thing. நீங்க பிரேமா அப்படினு சொல்லி சொன்னாலும் சரி, பணிவு அப்படினு சொல்லி சொன்னாலும் சரி, ரெண்டுமே ஒரே விஷயத்தை தான் குறிக்குது. According to Sanatana Goswami. சனாதன கோஸ்வாமியினுடைய விளக்கத்துல. So, Advaita Acharya, he's setting that example of not making a distinction. ஸ்ரீல அத்வைத ஆச்சாரியரும் அதே தான் இங்க காட்டுறார். அது ரெண்டுக்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லாம ரெண்டையும் சேர்த்து இங்க சொல்றார். Advaita Prabhu is non-different from the Lord, yet in his relationship with the Lord, he does not merge with him, but eternally renders service to him as a plenary portion. அத்வைத பிரபு பகவானிடமிருந்து வேறுபடாதவர், இருப்பினும் பகவானுடனான உறவில் அவர் பகவானுடன் ஐக்கியமாவதில்லை, மாறாக ஓர் அம்சமாக அவர் பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிகிறார். In other words, Advaita doesn't mean absolute non-dualism here. It means the absolute identity of humility with prema. அத்வைத அப்படின்ற விஷயம் இங்க இருமை கிடையாது அப்படின்றத குறிக்கல. அதாவது இங்க எதை குறிக்குது அப்படின்னா பிரேமைக்கும் பணிவுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாதுன்றத குறிக்குது. And by his very example, Advaita Acharya is emphasizing and illustrating this for us. அவருடைய நடைமுறை உதாரணத்தின் மூலமாவும் அவர் இந்த விஷயத்தை காட்டுறார், வார்த்தைகளையும் சொல்றார். So this is not conceivable for the Mayavadis because they think in terms of mundane sense perception, and therefore they think that non-dualism necessitates losing your own identity. அதனால தான் இது மாயாவாதிகளால் புரிந்து கொள்ள முடியறதில்லை. அவங்களுடைய பௌதிக புலன்களை கொண்டு அவங்க இப்போ இங்கே வந்து அத்வைத்தம் ரெண்டு விஷயம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை இழந்துடுவோம், நம்மளுடைய தனித்துவத்தை இழந்துடுவோம் அப்படின்றாங்க. But here Prabhupada writes, it's clear from this verse that Advaita Prabhu, although retaining his separate identity, is non-different from the Lord. ஆனா இங்க நம்ம பார்க்குறோம் பிரபுபாதர் வந்து பொருளுரையில் சொல்றார், பகவானுடன் அத்வைத பிரபு ஐக்கியமாவதில்லை, மாறாக அவருடைய அம்சமா அவர் தனியான ஒரு நபரா இருந்துட்டு இருக்கார் இன்னமும் அப்படின்னு. Sri Chaitanya Mahaprabhu preached the philosophy of inconceivable simultaneous oneness with the Lord and difference with him, from him. Second paragraph. பகவானுடன் ஒரே சமயத்தில் அச்சிந்தியமான ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் என்னும் தத்துவத்தினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரச்சாரம் செய்தார். Conceivable dualism and monism are conceptions of the imperfect senses which are unable to reach the transcendence because the transcendence is beyond the conception of limited potency. சிந்தனைக்கு உட்பட்ட இருமைத்துவம் ஒருமைத்துவம் ஆகிய இரண்டுமே பக்குவமற்ற புலன்களின் கருத்துக்களாகும். அவற்றினால் திவ்யமான நிலையினை அடைய இயலாது. ஏனெனில் திவ்யமான நிலை என்பது எல்லைக்கு உட்பட்ட சக்தியின் கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. There are different Beda philosophies. Did you know this? பேத அபேத தத்துவங்கள்ல வித்தியாசம் இருக்கு, கவனிச்சிருக்கீங்களா? Some of them are Shaiva, some of them are Vaishnava. ஒரு சிலர் சைவ சமயத்தை பின்பற்றக்கூடியவங்க இருக்காங்க, ஒரு சிலர் வைணவம். For example, Nimbarka Acharya in the Kumar Sampradaya, his philosophy is also called Swabhavika Bheda Bheda or Dvaita Dvaita. நம்ம நிம்பார்க்க ஆச்சாரியர் பார்க்கலாம், அவர் சொல்றதும் பேதா பேத கொள்கையை தான் அவர் தொடர்ந்து சொல்றார். But that is conceivable difference and identity.
ஆனா அதுல நீங்க வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய விதத்துல அங்க வந்து ஒருமைத்துவம் இருமைத்துவம் பேதம் இருக்கு அப்படின்னு. The cornerstone of Chaitanya Mahaprabhu's teaching and Jiva Goswami's statement of it in Shatsandarbha is Achintya Shakti. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லக்கூடியதும் நம்ம ஷட் சந்தர்ப்பத்துல பார்க்கிறதும் அச்சிந்திய சக்தி. It's so important that Srila Prabhupada said, without accepting this Achintya Shakti, you cannot really have any full-fledged conception of God. ஆனா அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்றார், இந்த அச்சிந்திய சக்தியை புரிந்து கொள்ளாம நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ளல அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த அதீத விஷயத்தை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு. So God really, to be a theist means you accept the importance of the inconceivable potency, the fact that God can do things that you will never understand. நீங்க ஒரு ஆஸ்திகனா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை அடையாளப்படுத்திக்கிறீங்க அப்படின்னா கடவுளுடைய அந்த அச்சிந்திய சக்தியை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவரா இருக்கணும். அதாவது கடவுளால பகவானால நிகழ்த்த முடியாத விஷயங்கிறது எதுவுமே இல்லை. It's ironic because in this world the things that God does nobody will ever understand fully. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்தை பார்க்கலாம், பகவான் என்ன செயல்களை பண்றாரோ அது யாராலையும் முழுமையா புரிந்து கொள்ள முடியாது. And even if you go back to Godhead in Goloka Vrindavan, nobody there says that they can understand why Krishna does the things that he does either. நீங்க கோலோக விருந்தாவனத்துக்கே போனா கூட அங்க இருக்கவங்களுமே ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் இதை பண்றாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு தான் இருக்காங்க. Therefore the beginning of theism is accepting this Achintya Shakti of the Lord. அதனால தான் புரிந்து கொள்ள முடியல, அந்த பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தியை புரிந்து கொள்ள முடியலன்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறது தான் ஆத்திக தன்மை. Okay, so one who therefore surrenders unto Sri Advaita Prabhu can easily follow the philosophy of inconceivable simultaneous dualism and monism. இருப்பினும் ஸ்ரீ அத்வைத பிரபுவின் செயல்கள் அச்சிந்தியமான ஒருமைத்துவத்திற்கு வலுவான சாட்சியாக அமைகின்றன. எனவே ஸ்ரீ அத்வைத பிரபுவிடம் சரணடைபவன் ஒரே சமயத்தில் அச்சிந்தியமான இருமைத்துவமும் ஒருமைத்துவமும் கொண்ட தத்துவத்தினை எளிதில் பின்பற்ற முடியும். Because the actions of Sri Advaita Prabhu, they give tangible proof to the inconceivable non-dualism. அத்வைத பிரபுவனுடைய செயல்கள் இப்போ இங்க நம்ம பார்த்த இந்த அச்சிந்தியமான இருமைத்துவம் ஒருமைத்துவத்துக்கு ஆதாரமா அமையுது. Krishna vasha koriben kon arathane vicharite ek shlokaila taramane. வழிபாட்டினால் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு திருப்தி செய்வது என்பதை அவர் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது பின்வரும் ஸ்லோகம் அவரது மனதிற்கு வந்தது. While he was thinking about how to propitiate Krishna by worship, the following verse came to his mind. Tulasi dalamatrena jalasya chulukena va vikrinite swamatmanam bhaktebhyo bhaktavatsala. பக்தர்களிடம் மிகுந்த பாசம் கொண்டுள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துளசி இலையையும் கையளவு நீரையும் அர்ப்பணிக்கும் பக்தனிடம் தம்மை முழுமையாக விற்றுவிடுகிறார். This is a verse from the Gautamiya Tantra. இது கௌதமிய தந்திர நூல்ல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம். It means Sri Krishna, who is very affectionate towards his devotees, sells himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palm full of water. This you've already said. So this is further explained now by Krishnadas Kaviraj Goswami in the next two couplets. அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி இதை மேலும் வர்ணிக்கிறார். ए श्लोकार्थाचार्य करिन विचारण कृष्ण के तुलसी जल देई जय जान तारण शोधिते कृष्ण करिन चिंतान जल तुलसी रसम किछु घरे नाही धान. இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளை அத்வைத ஆச்சாரியார் பின்வருமாறு யோசித்தார். துளசி இலையையும் நீரையும் தமக்கு அர்ப்பணிப்பவனுக்கு தாம் பட்டுள்ள கடனை திருப்பிச் செலுத்த வழி இல்லாமல் துளசி இலைக்கும் நீருக்கும் சமமான செல்வம் என்னிடம் இல்லை என்று பகவான் கிருஷ்ணர் நினைக்கின்றார். Advaita Acharya considered the meaning of the verse in this way, that not finding any way to repay the debt he owes to someone who offers him just a tulsi leaf and a little water, Krishna thinks there's no wealth in my possession that is equal to a tulsi leaf and water. கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி நினைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இங்க கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி மேலும் விளக்குறார். Keep in mind that we're talking about Shripati, the Lord of Lakshmi. நம்ம திருப்பி நினைவு கொள்ளணும், நம்ம ஸ்ரீபதி அதாவது லக்ஷ்மியினுடைய கணவர் அதிபதி, அவரை பத்தி நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கோம். Tobe atma bechi kore mera shodhan
Eta bhavi acharya karena aradhan. இதனால் பகவான் தம்மையே தமது பக்தனுக்கு அர்ப்பணித்து கடனை அடைக்கிறார். Thus the Lord liquidates the debt by offering himself to the devotee. Considering in this way, the acharya began worshipping the Lord. இவ்வாறு யோசித்த ஆச்சாரியர் பகவானை வழிபடத் தொடங்கினார். Purport. Through devotional service, one can easily please Lord Krishna with a leaf of the tulsi plant and a little water. பக்தி தொண்டின் மூலமாக ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ணரை துளசி செடியின் இலையை கொண்டும் சிறிதளவு நீரை கொண்டும் எளிதில் திருப்திப்படுத்தலாம். As the Lord says in the Bhagavad Gita 9:26, a leaf, flower, fruit, or some water, patram pushpam phalam toyam, when offered with devotion, very much pleases him. பகவான் பகவத்கீதையில் 9:26 கூறுவது போல, இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் பக்தியுடன் அர்ப்பணிக்கப்படும் பொழுது அது அவரை மிகவும் திருப்திப்படுத்துகிறது. For most of my life, I've been worshiping Krishna every day in the morning. என்னுடைய வாழ்க்கையில அதிகப்படியான காலம் நான் தினசரி காலையில கிருஷ்ணரை வழிபட்டுட்டு இருக்கேன். And so it's a routine that is easy for me now. இது என்னுடைய தினசரி செயல்பாடு. அதனால இப்போ எனக்கு அது வந்து கொஞ்சம் எளிமையானதாயிடுச்சு. But somehow or other, the Lord had a plate and I lost it. ஆனா பகவானுடைய விளையாட்டு நடுவில் நான் வந்து இழந்துட்டேன். So I was a little anxious how to offer bhoga. எப்படி நான் வந்து போகா அர்ப்பணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். Then I thought, okay, we're in Sri Rangam. There has to be a banana leaf somewhere. இப்போ நம்ம ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா நிச்சயம் இங்கே ஏதாவது வாழை இலை இருக்கும். So I washed a banana leaf, I put it in front of the Lord, I put some bhoga there and hopefully he was happy. நான் என்ன பண்ணேன், அந்த வாழை இலையை கொண்டு எடுத்துட்டு அதை வந்து கழுவி வச்சு அங்கே கொஞ்சம் போகா வச்சேன். ஸோ அவர் நிச்சயம் அதை ஏற்றுக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அவர் அதில் திருப்தி அடைவார்னு நினைக்கிறேன். Of course, Srila Prabhupada often tells us, it's not that if you can afford more than that, you should just give him a leaf and flower and fruit and water. You should give him as much as you can. பிரபுபாதர் எப்பொழுதும் சொல்லுவார், வெறும் ஒரு இலையோ நீரோ போதும் அப்படின்னு கிடையாது. அதுக்கு மேல உங்களால எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோ நீங்க அதை கொடுக்கணும். Give him a massive granite temple in Salem. சேலத்துல இப்ப இருக்கிறது போல எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா உங்களால ஒரு கோயிலை கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்கணும். They can't wait to get out of the box and see everyone. அங்க இருந்து வெளியில வந்து பகவான் வந்து எல்லாரையும் பார்க்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காரு. So that they can increase the love. அப்ப இன்னும் அதிகமா அன்பு வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு. Increase their own love and increase all of your love also. சொந்த ஆனந்தமும் அன்பும் கூட சரி, உங்கள் மீதான அன்பும் சரி. And how many residents are there? What is the population of Salem? சேலத்துல மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 10 lakhs. 10 lakhs is nothing. 60,000 books is nothing for the population of 10 lakhs. 10 லட்சம் மக்கள் அங்க இருக்காங்க. அப்போ அந்த 10 லட்சம் மக்கள் மத்தியில 60,000 புத்தகம் அப்படின்றது ஒண்ணும் இல்லையே. Why should the Lord have to wait for us to move into his new temple? It should be done. பகவான் அவருடைய புதிய கோயிலுக்குள்ள போறதுக்கு நமக்காக ஏன் காத்துட்டு இருக்கணும்? சீக்கிரம் முடிக்கணும். So give him more than just a little fruit and flower and water. Give him money. அதனால வெறுமனே நீங்க வந்து இலையோ பூவோ அதோட நிறுத்திராம, தண்ணியோ நீரோ அதோட நிறுத்திராம நீங்க பணமா கொடுங்க. I'm not just trying to endear myself to Gokula Chandra. This is our philosophy. So இதுதான் நம்மளுடைய தத்துவம். நான் இங்க வெறுமனே சும்மா இங்க கோகுல சந்திர பிரபுக்காக நான் இது சொல்லல. So even the poorest of devotees in any part of the world can secure a small flower, fruit, leaf, or a little water. And if these offerings, especially the tulsi leaves and Ganges water, are offered to Krishna with devotion, he's very satisfied. அவர் தம்முடைய பக்தனின் சேவையை முற்றிலுமாக ஏற்கிறார். மிக மிக ஏழ்மை நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் கூட உலகின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் சிறிய பூ, பழம், இலை அல்லது சிறிதளவு நீரை சேகரிக்க முடியும். It's said that Krishna is so much pleased by devotional service that he offers himself to his devotee in exchange for it. தமது பக்தனின் அந்த பக்தி தொண்டிற்கு கைமாறாக பகவான் கிருஷ்ணர் தம்மையே அர்ப்பணிக்கும் அளவிற்கு பக்தி தொண்டு அவரை திருப்திப்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. It brings to mind another some verse written by a Braj poet.
பிரஜத்தில் இருக்கக்கூடிய கவிகளால் இயற்றப்பட்ட இன்னொரு ஒரு பாடல் என் மனதிற்கு ஞாபகம் வருது. He was actually a Muslim, but he was too attracted by Krishna. He became a devotee. அவர் இஸ்லாமியத்தை தழுவியவராக இருந்தார். ஆனால் கிருஷ்ணர் மீது மிகுந்த பற்றுதலை கொண்டு அவர் வசீகரிக்கப்பட்ட காரணத்தினால அவர் பக்தனானார். A long story behind that. அதற்கு பின்னர் மிகப்பெரிய கதை இருக்கு. But I'll just quote one of his poems. நான் அவருடைய ஒரே ஒரு கவிதை பாடலை மட்டும் சொல்றேன். Dhuri bharayati sobhita shyamaju taisi bani sira sundara choti. Khelata khata no, this is not the right. Shesha Ganesha Dinesha Mahesha Suresa Hujahi Nirantar Gawe Adi Anadi Akhanda Achanda Abheda Subeda Batawe, something like this. Then Narad So Sukha Vyasaratai Pachiharita Upuni Parana Pave Tahi Ahira Ki Chauhariyan Chachi Abhari Chachape Nachana Chawe. It means that Shesha and Ganesha and Dinesa and so many great demigods and sages, they've been glorifying the Lord since time immemorial. அவர் சொல்றார், சேஷா கணேஷா இதை போன்ற ஏகப்பட்ட தேவர்கள் சாதுக்கள் எல்லாருமே பகவானை காலங்காலமா புகழ்ந்து பாடிட்டு இருக்காங்க. Ananta Shesh, Ganapati, Indra, Surya, Adi. அனந்த சேஷர், கணபதி, இந்திரன், சூரியன் இந்த மாதிரி எல்லாரும். So what are they saying? எல்லாரும் ஆனா என்ன சொல்றாங்க, என்னன்னு புகழ்றாங்க? They're repeating what the Vedas say. வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதையே மீண்டும் திரும்ப சொல்றாங்க. The Vedas call him all negative terms. வேதங்கள்ல எல்லாமே எதிர்மாறான வியாக்கியானங்கள்ல சொல்லப்படுது. ஆதி, ஆதி, அநாதி, அநாதி, அனந்த, அனந்த, அகண்ட, அகண்ட, அச்சந்த, அச்சண்ட, அபேத. அபேத. We're talking about abheda. இப்போ நம்ம இங்க அபேத பத்தி பார்த்தோம். சுபேத பதாவை. This way the Vedas explain. So இந்த விதங்கள்ல வேதங்கள் விளக்குது. Narada Sansika Vyasaratai Pachiharita Upuni Paranapave. Even though they've learned this from Narad Muni, even Shukdev Goswami, even Vyasadev, they're not sure if they've really understood everything. இப்போ வியாசதேவர் கிட்ட நாரதர் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. ஆனா இருந்தாலும் இப்போ சுகதேவர் இவங்க போன்றவங்களே அதை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படின்னா தெரியல. So then what can we say about these girls, the little girls of the cowherd men in Vrindavan, because they have some power by which Krishna has to obey their command. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சிறிய பெண்மணிகளா இருக்கக்கூடியவங்க, இந்த விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள், இடைக்குளத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, இவங்களை பத்தி நம்ம என்ன சொல்றது? கிருஷ்ணர் இவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அது கேட்டார் போல செயல்படுறாரு. Actually this is most likely the older gopis, the mothers. So இது தாய்மார்களா இருக்கக்கூடிய கோபியர்களை பத்தி. So they say, Krishna, if you dance for us, we'll give you a little bit of chaat. That's buttermilk. கிருஷ்ணா, நீ எங்களுக்காக நீ நடனம் ஆடின அப்படின்னா கொஞ்சமா நாங்க உனக்கு மோர் கொடுப்போம். Not even one spoonful, just a little bit. ரொம்ப சிறிய அளவு, ஒரு ஸ்பூன் அளவு கூட கிடையாது. So what does Krishna do? உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? He starts to stamp his little feet. அவருடைய சிறு திருவடிகளை கொண்டு அவர் அங்க இருந்து கொஞ்சமா ஆடுறார். And he's smiling and he's looking at the gopis to make sure they appreciate. அங்க இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் எல்லாரும் அதை பாராட்டுறாங்களா அப்படின்றத அவர் திரும்பி பார்க்கறார். And he's waving his head like this. அவர் தலையும் அதே போல தலைதலை ஆடுறார். So this is the Lord. He's subdued by bhakti. He's purchased by bhakti. He's controlled by bhakti. So இதுதான் பகவான். அவர் அன்பின் மூலமா கட்டுப்படுத்தப்படுறார். அன்பிற்கு தன்னையே அவர் கொடுக்கிறார். The Mayavadis cannot do this. மாயாவாதிகளால் இதை பண்ண முடியாது. Karmis cannot do this. கர்மிகளால் இதை செய்ய முடியாது. Only the humble can do this. யார் பணிவோட இருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும் தான் சாத்தியம். So Krishna says, if you give me with this love, even a little bit of water with tulsi leaf, then you will purchase me. I'll become your slave for life. கிருஷ்ணர் அதான் சொல்றாரு, இந்த பணிவோட அன்போட நீ எனக்கு ஒரு சின்ன துளசி இலையை கொஞ்சம் நீரோட சேர்த்து கொடுக்கறியா, நீ என்ன வாங்கிடலாம். So here Prabhupada concludes, Srila Advaita Acharya knew this fact, and therefore he decided to call for the Supreme Personality of Godhead, Krishna, to descend by worshipping the Lord with tulsi leaves and the water of the Ganges. பொருளுரையினுடைய இறுதியில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த உண்மையை அத்வைத ஆச்சாரியர் அறிந்திருந்த காரணத்தினால் அவர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை
துளசி இலையையும் கங்கை நீரையும் கொண்டு வழிபட்டு இவ்வுலகில் அவதரிக்க அழைக்கலாம் என்று முடிவு செய்தார். गंगा जल तुलसी मंजरी अनुखान कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை நினைத்த வண்ணம் அவர் கங்கை நீரையும் துளசி மஞ்சரியையும் தொடர்ந்து சமர்ப்பித்தார். कृष्णेर आह्वान करे करि अहंकार मते कृष्णेरे कराइला अवतार. அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கூக்குரலிட்டு அழைத்து கிருஷ்ணரின் அவதாரத்தை சாத்தியமாக்கினார். He wasn't silently worshiping, he was loudly begging the Lord to come. அவர் எதுவும் அமைதியா முணுமுணுத்துட்டோ அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல. கூக்குரலிட்டு ரொம்ப சத்தமா அவர் பகவானை வர சொல்லி கூப்பிட்டாருன்னு இங்க சொல்லப்படுது. He was loudly crying out loud for the Lord. சத்தமா அவர் அழுகிறார், பகவானுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துறார். This is called tivra bhakti. இதுதான் தீவிர பக்தின்னு அழைக்கப்படுது. So the Lord cannot tolerate two things. பகவானால ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்துக்க முடியாது. We discussed this the other day. According to the Padma Purana, the Lord cannot tolerate when his devotee is criticized. நம்ம இன்னொரு நாள் நம்ம அன்னைக்கு கேள்விப்பட்டோம், பத்ம புராணத்துல இருந்து சொல்லப்படுது, எப்போ பகவானுடைய பக்தர்கள் நிந்திக்கப்படுறாங்களோ அதை பகவானால பொறுத்துக்க முடியாது. It's intolerable for him, insufferable. அவரால் அது பொறுத்துக்க முடியாது, தாங்க முடியாது. And the other thing that the Lord cannot tolerate is seeing the distress of his devotee. இன்னொரு விஷயம் எது அவரால் பொறுத்துக்க முடியாதுன்னா தன்னுடைய பக்தர்கள் துயரத்துல இருக்கிறது. And the distress that we see here of Advaita Acharya is so exalted. He's not even thinking of his own welfare. He's only thinking of the welfare of all others. இங்க அத்வைத ஆச்சாரியருடைய துயரத்தை நம்ம பார்க்கலாம், ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கு. ஏன்னா அவர் தன்னை பத்தி அவர் யோசிக்க கிடையாது, மொத்த உலகத்தினுடைய நன்மையை பத்தி அவர் யோசிக்கிறார். Just like Prahlad Maharaj. பிரஹலாத் மகாராஜரை போலவே. Swastyastu bhakti vishvasya khala prasidatam dhyayantu bhutani shivam mithodhiya manasya bhadram bhajatar dhokshaje aveshyatam no matirapya haitaki. May there be all auspiciousness for the whole universe. இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திற்கும் எல்லா மங்களமும் உண்டாகட்டும். May all the demons be pacified. எல்லா அசுரர்களும் சாந்தமாகட்டும். May all people think of each other's welfare. ஒரு மக்களும் இன்னொருத்தங்களுடைய மற்றவர்களுடைய நன்மையை பத்தி யோசிக்கட்டும். May their minds be auspicious. நம்முடைய மனதானது மங்களகரமானதாகட்டும். By worshiping Adhokshaja. அதோக்ஷரஜரை வழிபடுறதன் மூலமா. And may even we enter deeper and deeper into this ahaituki consciousness, unconditional devotion. நம்மளும் அந்த அஹைதுகி எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் அற்ற பக்தி தொண்டுக்குள்ள மேலும் மேலும் மூழ்கணும். So Prahlad Maharaj was praying like this, and Prahlad says aveshyatam no matirapi. Even my mind can be absorbed deeply in this thing. Why does he say that? பிரஹலாத் மகாராஜ் சொல்லும் பொழுது என்னுடைய மனதும் இதை போலவே இன்னும் ஆழமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்லணும்? Because Prahlad also has this humility. ஏனா பிரஹலாதர் இடத்திலயும் இந்த பணிவு அப்படின்றது இருக்கு. Even I can praise the Lord, he says. Why even I? What is the exception here? அவர் சொல்றார் என்னால கூட பகவானை புகழ முடியும் அப்படினு. ஏன் அவர் அங்க என்னால கூட அப்படினு சொல்லணும்? ஏன் அவர் அதுல என்ன ஒரு தனித்துவம் இருக்கு? We see him as an exalted Mahajan. நம்ம அவரை மிக உயர்ந்த மகாஜனரா பார்க்கிறோம். Srimad Bhagavatam sees him as an exalted Mahajana. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் அவரை உயர்ந்த மகாஜனரா பார்க்குது. Everyone worships Prahlad Maharaj throughout the universe. பிரபஞ்சம் முழுவதும் எல்லாரும் பிரஹலாத் மகாராஜரை வழிபடுறாங்க. But Prahlad Maharaj thinks he's just a demon. ஆனா பிரஹலாத் மகாராஜ் தன்னை ஒரு அசுரனா நினைக்கிறார். Therefore he feels it's exceptional that even I can somehow maybe get devotional service also. அதனால தான் அவர் சொல்றார் என்னால கூட அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி தொண்டு செய்ய முடிஞ்சா அப்படினு சொல்லி அவர் சொல்றார். Do you see why Sanatana Goswami says there's no distinction between unconditional humility and pure love of Godhead? So இப்ப பார்க்க முடியுதா ஏன் சனாதன கோஸ்வாமி எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் அற்ற பக்திக்கும் பிரேமைக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படினு? பணிவுக்கும் Chaitanyera avatare e mukhya hetu bhaktera chaya avatare dharma shetu. Krishnadas Kaviraj Goswami concludes this section.
இப்போ கிருஷ்ணாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி இங்க வந்து முடிக்கிறார். அவர் சொல்றார், எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் அவதாரத்திற்கான முக்கிய காரணம் அத்வைத ஆச்சாரியரின் வேண்டுதலாகும். தர்மத்தின் பாதுகாவலரான பகவான் தம்முடைய பக்தரின் விருப்பத்தினால் அவதரிக்கின்றார். Therefore the principal reason மிக முக்கிய காரணம்னு சொல்றார். For Sri Chaitanya's descent is this appeal by Advaita Acharya. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றுனதற்கு மிக முக்கிய காரணம் அத்வைத ஆச்சாரியர் இப்படி ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்ததுதான். The Lord, the protector of religion, appears by the desire of his devotee. தர்மத்தை எப்பொழுதும் பாதுகாக்கக்கூடிய பகவான் தன்னுடைய பக்தனின் விருப்பத்தால் அவதரிக்கிறார். Just like Srila Prabhupada went all over the world, we mentioned in the beginning of the class. இந்த உபன்யாசனுடைய ஆரம்பத்தில் நம்ம சொன்னோம், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உலகம் முழுவதும் பயணம் பண்ணார். The Lord is established in so many deity forms in so many different places throughout this world. பகவான் உலகம் முழுவதும் பல இடங்கள்ல பல விக்கிரகங்களா வந்து பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கார். Here in Sri Rangam, the Lord lies on the Adishesha couch. இங்க ஸ்ரீரங்கத்துல ஆதிசேஷன்ற படுக்கையில பகவான் படுத்துட்டு இருக்கார். He is very attentively served by Sri Bhu and Neela. ஸ்ரீ பூ நீலா தேவி உங்களால வந்து அங்க பகவான் வந்து சேவை தொடர்ந்து செய்யப்பட்டு இருக்கார். All in a row. எல்லாரும் வரிசையில இருந்து பண்றாங்க. And if you go to Tiruvananthapuram, then you will find the Lord is lying again on Adishesh, and this time he's called Anantashayana Padmanabha Swami. நீங்க வந்து திருவனந்தபுரம் போனீங்க அப்படின்னா அனந்தசேன பத்மநாப சுவாமின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறார். அங்கேயும் அவர் வந்து அனந்தசேஷன் மேல படுத்திருக்காரு. In the Shastra, that place is called Anandaranya. ஆனந்தாரண்யா அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல அந்த இடம் சொல்லப்படுது. And of course, if we go to Ayodhya Dham, then the Lord is Virajaman as Bhagavan Ramchandra. நீங்க அயோத்தியாக்கு போனீங்க அப்படின்னா அங்க அயோத்தியா தாமத்துல வந்து ராமச்சந்திரரா அவர் இருந்துட்டு இருக்காரு. Mayapur, he's situated as Hari, Gaura Hari. மாயாப்பூர்ல கௌரஹரியா அவர் இருக்கார். And Vrindavan, Lord Krishna. விருந்தாவனத்துல பகவான் கிருஷ்ணரா இருக்கார். But in all cases, the Lord appears when he is called by his devotee. ஆனா எல்லா இடங்கள்லயும் எல்லா சமயங்கள்லயும் எப்பம் தன்னுடைய பக்தர்களால அழைக்கப்படுறாரோ அப்பந்தான் பகவான் அங்க வர்றாரு. Because the distress of his devotee is intolerable. ஏன்னா அவருடைய பக்தர்கள் படக்கூடிய கஷ்டமானதை பகவானால பொறுத்து கொள்ள முடியாது. And so Lord Advaita Acharya is teaching us by example what we have to do. அத்வைதாச்சாரியார் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அவருடைய உதாரணத்தின் மூலமா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். That's why he's called Acharya. அதனால தான் அவர் ஆச்சாரியார்னு அழைக்கப்படுறார். Without the example, what can we possibly learn? இப்போ அந்த மாதிரி உதாரணம் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால என்ன கத்துக்க முடியும், என்ன சாத்தியம் இருக்கு கத்துக்கிறதுக்கு? This is another point worth dilating on. இது நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம். Dasya bhav. தாசிய பாவம். Dasya bhav is the generic mood shared by all devotees, regardless of what rasa the devotee has. எல்லா பக்தர்களும் பொதுவா அவங்க எல்லாருமே இருக்கக்கூடிய விஷயம் தாசிய பாவம். அவங்க எந்த ரசத்துல வேணாலும் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களா இருக்கலாம். Everyone has dasya. ஆனா எல்லாரிடத்திலும் தாசியம் இருக்கு, சேவகன்ற மனப்பான்மை. If you're a servant of Krishna, you're a dasa. நீங்க கிருஷ்ணனுடைய சேவகன் அப்படின்னா தாசன். If you're a friend of Krishna, you're still concerned with serving Krishna's interests. நீங்க கிருஷ்ணனுடைய நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலுமே கூட அங்கேயும் கிருஷ்ணருடைய நலனை பத்தி நீங்க யோசிக்கிறீங்க. Even if you're a parent, every parent knows it's service, constant service. நீங்க ஒரு பெற்றோரா இருக்கலாம், எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் தெரியும் நீங்க தொடர்ந்து நிரந்தரமா சேவை பண்ணிட்டே இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கு. People get married because the attraction is there. திருமணம் செய்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேர், ஏன் அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையே ஈர்ப்பு இருக்கு. But once they conjugate and there are children, then the children become the center of the whole everything. ஆனா எப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து குழந்தையை ஈன்றெடுக்கிறாங்களோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய மொத்த கவனமும் ஈர்ப்பும் குழந்தை மேல வந்துடுது. Their own relationship recedes and the things focuses on the children, service. அவங்க வந்து குழந்தையின் மீது எல்லா கவனமும் செலுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. சுய விஷயங்கள் எதுவும் பொருட்படுத்தாம அவங்க வந்து குழந்தைக்கு சேவைக்காக அவங்க வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. And even when Madhurya Bhava does not recede fully in among Srimati Radharani and her close friends, still the dasya is there. மாதுரிய ரசத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்ற கோபியர்கள் அவங்களோட இடத்துலயும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கேயும் தாசியம் இருக்கு. Radha dasya. ராதா தாசியா. So everyone is engaged in service. எல்லாருமே சேவையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. And the service to the Lord is based on the principle of humility. Without humility can be no service. பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய இந்த சேவையானது பணிவின் அடிப்படையில் இருக்கு. Now, how do we know how to be a servant?
இப்போ நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நான் எப்படி ஒரு சேவகனா இருக்கிறதுன்றத? In India, we have servants. இந்தியால வந்து சேவகர்கள் இருக்காங்க. They're so humble. பணிவா இருக்காங்க. Sometimes they won't even, I mean, they're very, very humble. பார்க்கலாம் நம்ம பல சமயங்கள்ல ரொம்ப பணிவோட இருக்கிறத. At least I learned from them. I learned from my servant in Vrindavan. நான் விருந்தாவனத்தில் கூடிய என்னுடைய சேவகன் கிட்ட இருந்து தான் நான் அதை கத்துக்கிட்டேன். And all of us have to learn from servants. நம்ம எல்லாரும் அந்த மாதிரி சேவகர்களா இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்க முடியும். In this respect, you can say the servants are the most important members of society. இந்த விதத்துல நம்ம சொல்லலாம் சமுதாயத்திலேயே மிக முக்கியமான நபர்கள் யாருன்னா அந்த மாதிரி சேவகர்கள். Because without servants, there's no possibility of Krishna consciousness. No possibility. அந்த மாதிரி சேவகர்களா இல்லை அப்படின்னா அப்போ இந்த உலகத்துல கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது சாத்தியமே இல்லை. சாத்தியமே இல்லை. The example has to be there. அந்த உதாரணம் இருக்கணும் இல்லையா? Therefore, varnashram is very important. அதனால தான் வர்ணாசிரமம் மிக முக்கியமானது. The servants will be there. அங்க சேவகர்கள் இருப்பாங்க. If you try to establish a Marxist society, then every distinction is they try to erase. எல்லாமே சமத்துவமா இருக்கணும், எல்லாமே சமமா இருக்கணும் அப்படின்னா அப்புறம் அங்க வேறுபாடுகள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். But they never succeed. அதுல வெற்றியும் வராது. And they just the party boss gets everything. அது எல்லாத்தையும் அழிக்க தான் செய்யுது. And everyone else is a servant. எல்லாருமே அங்க வந்து எஜமானர் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. But it doesn't work. அப்படி நடக்காது. ஆனா எல்லாருமே சேவகர்கள் தான். Atheistic conceptions never work because they're, as we said in the beginning, out of touch. நாஸ்திக தன்மையானது செயல்படாது. So this is what it means to be a servant, to be so humble and to beg the Lord for his mercy. அதனால தான் நம்ம சேவகனா இருந்து பகவான் இடத்துல அவருடைய கருணைக்காக நம்ம வேண்டணும். And not for your own benefit even. உங்களுடைய சுய நன்மைக்காக கூட கிடையாது. But for the benefit of the world. உலகத்துல கூடிய மற்றவர்களின் நன்மைக்காக. Once I was in Kashi at that Asi Ghat, famous place in Kashi on the bank of the Ganga. நான் வந்து கங்கை நதிக்கரையில அசி காட் அப்படின்ற இடம் காஷில இருக்காங்க ஒரு முறை இருந்தேன். So I saw one gentleman, he was going from all the way from one end of Kashi to the other end. Every single shrine he was offering little diya, little puja, something. நாங்க ஒரு நபரை பார்த்தேன். அவர் அங்க காஷில அங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் வரைக்கும் பயணம் பண்ணி நடந்து போயிட்டு இருக்கார். போகும்போது ஒரு இடத்துலயும் சின்ன சின்ன ஆரத்தி வந்து அவர் காட்டிட்டு போறார் தீபம். Doesn't matter what the deity is. Shitala Devi, Lord Shiva, Mahadev, Ganesh, Vishnu, Lakshmi Narayan, anything. அங்க எந்த விக்கிரகம் இருக்காங்கன்றலாம் அவர் பொருட்படுத்தவே இல்லை. சிவன் இருக்காங்களா, கணபதி இருக்காங்களா, யார் இருக்காங்கன்றலாம், லக்ஷ்மி நாராயணன் இருக்காங்களா, எதுவுமே பார்க்கல. எல்லாருக்கும் அவர் காட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தார். He was worshipping all of them. எல்லாத்தையும் வழிபட்டுட்டு இருந்தார். So I was curious. நான் கொஞ்சம் ஆர்வத்தோட இருந்தேன். So I just asked him, why are you doing this? நீங்க இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் கொஞ்சம் கேட்டேன். He looked at me as if he was a little bit annoyed. அவர் வந்து கொஞ்சம் என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி அவர் பார்த்தார். He said, I'm not doing this for my own benefit. I'm Jagat Kalyan ke liye kar raha hu. அவர் சொன்னார், நான் இது எனக்காக பண்ணல, மொத்த ஜகத்தினுடைய நலனுக்காக நான் அது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். So maybe I don't know about his process, but the spirit should be there. அவருடைய வழிமுறை அவர் பண்ணதை பத்தி எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஆனா அந்த மனப்பான்மையானது இருக்கணும். As Prahlad Maharaj said, swasti yastu vishvasya. So இதுதான் பிரஹலாத் மகாராஜரும் சொன்னார். So Advaita Acharya is showing us this also. அத்வைத ஆச்சாரியர் இதையும் நமக்கு காட்டுறார். And remember what we heard. Prakartiya dekhe acharya shakala samsar Krishna bhakti gandhhin vishaya vivahar. He saw that everybody's a materialist. Keho pape keho punya kore vishaya bhog. Bhakti gandha nahi jate jai bhavarog. They're all heading in deeper into material existence, and they're devoid of even the fragrance of bhakti doesn't touch them. Even some of them are pious and some of them are sinful, but they're all entangled in Vishaya Bhog. Yeah, the first couple, 96 and 7. Sorry. 96, 97. Yeah. ஒவ்வொருவரும் பாவம் அல்லது புண்ணியம் என்று பௌதிக இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சிக்கு முழுமையான விடுதலை வழங்கக்கூடிய பகவானின் தெய்வீக தொண்டில் எவரும் ஆர்வமுடையவராக இல்லை. So the Acharya had karuna hridaya. He had a very soft, compassionate heart, and he began to consider what can I do about this?
ஸோ அவர் ரொம்ப கருணை கொண்டு அவர் வந்து மக்களுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து யோசிக்கிறார். Loker kaitek hita hi. How can this world be benefited? இந்த உலகத்துக்கு எப்படி நன்மையை செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிக்கிறார். And Prabhupada writes, this sort of serious interest. How interested are we actually? சில பிரபுபாதர் அதான் இங்க சொல்றாரு, இவ்வளவு தீவிரத்தோட ஒருத்தர் தீவிரமான ஆர்வத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. எப்படி அது இருக்கிறது? Unfortunately, this kind of serious interest, it cannot arise in the heart of someone who is not humble. துரதிருஷ்டவசமா யார் ஒருத்தன் பணிவோட இல்லையோ அவங்க இடத்துல இந்த தீவிரமான ஆர்வம் அப்படின்றது வராது. That's why sometimes we may not feel compassion yet. அதனாலதான் நம்மளுக்கு இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இந்த மாதிரியான மற்றவங்கள் மீதான அக்கறை அப்படின்றது தோன்றாம இருக்கலாம். We're always motivated by something, but in the beginning it's not so easy to be motivated purely by compassion. நம்ம எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு நோக்கத்துக்காக நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஆனா இந்த மாதிரி எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத மற்றவர்கள் மீதான அக்கறை அப்படின்ற நோக்கம் ஆரம்பத்துல இருக்கிறது கஷ்டம் தான். In the verse that we just quoted by Prahlad Maharaj, the commentators raise a rhetorical question. பிரஹலாத் மகாராஜர் சொல்றாருன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம ஒரு பதம் பார்த்திருந்தோம். சோ அதுல ஆச்சாரியர்கள் வியாக்கியானத்துல அவங்க ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க. Swastiyasta Vishwasya, if you're praying for the benefit of the world, then you're also empowering the demons because they're part of the world. நீங்க உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருடைய நன்மைக்காகன்னு சொல்லி நீங்க வேண்டறீங்க அப்படினா அப்ப உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அசுரர்களையும் சேர்த்து வேண்டறீங்களே, அப்புறம் அவங்க எல்லாம் சக்தி வந்துருமே. Therefore Prahlad said, அதனால தான் பிரஹலாதர் சொல்றார், what is it? Swastiyasta Vishwasya Kala prasidata, may the rascals be pacified. So அவங்க எல்லாரும் சாந்தமாகட்டும் அப்படினு சொல்லி சொல்றார், அயோக்கியர்களா இருக்கக்கூடியவர்கள். And they'll be pacified by thinking of each other's welfare. ஒருவருத்தரும் மற்றவருடைய நலனை பத்தி யோசிக்கிறதன் மூலமா சாந்தமாக முடியும். But then the Tikakara continues and says, well, wait a minute. How can you expect a demon is going to be thinking of anybody else's welfare? இப்போ உடனே கேள்வி இன்னும் தொடருது, எப்படி அசுரனா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுடைய நன்மையை பத்தி யோசிப்பான்? They just don't do that. அவங்க அது பண்ண மாட்டாங்களே. So then he says, manashcha bhadram. If his mind becomes peaceful, pacified, auspicious. சொல்றார், எப்ப மனதானது அமைதியாகுதோ. And then the commentator continues questioning, well, how is that possible for a demon? இப்போ அந்த மனது அமைதியாகிறதும் ஒரு அசுரனுக்கு எப்படி சாத்தியம் அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க. If they worship adhokshaja. எப்பம் அதோக்ஷஜனை வழிபடுறாங்களோ அப்பம் அது சாத்தியம். And that's why Prahlad reminds us that he's also a demon. அந்த விதத்துல அங்க பிரஹலாதர் மீண்டும் நினைவுபடுத்துறார், நானும் ஒரு அசுரன் தான். He's also an acharya. அவரும் ஒரு ஆச்சாரியர், மகாஜனர். He's telling us, if I can do this, you can do this. அவர் சொல்றார், இப்ப என்னால இத பண்ண முடியுது அப்படினா உங்களாலயும் பண்ண முடியும். And all the demons can do this. எல்லா அசுரர்களாலயும் இத பண்ண முடியும். So give all the demons Srila Prabhupada's books. அதனால எல்லா அசுரர்களுக்கிட்டயும் நீங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை கொடுங்க. Famous lecture Srila Prabhupada said, print as many books in as many language and distribute everywhere. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பிரபலமான ஒரு உபன்யாசத்துல அவர் சொல்றார், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புத்தகங்கள் அதிகப்படியா உங்களால அச்சிட முடியுமோ அச்சிடுங்க, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மொழிகள்ல வெளியிட முடியுமோ வெளியிடுங்க, உலகம் முழுவதும் எல்லா இடத்துலயும் கொடுங்க. That kind of preaching work, that kind of effort, tivra bhakti, that is tantamount to the tears of intense love and supplication with which Advaita Acharya was calling the Lord. அந்த விதமான மனப்பான்மை, அந்த விதமான எண்ணம், தீவிர பக்தி நம்ம கொடுக்கும். அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அத்வைத ஆச்சாரியர் எப்படி அவர் வந்து தன்னுடைய வேண்டுகோளை விடுத்தார், அவர் எப்படி அழுதுட்டு பணிவோட பகவானை வந்து அழைக்கிறார் அப்படின்னு. We're motivated by so many things, but we're not often motivated by compassion. நம்ம பல விஷயங்களால நம்ம வந்து நம்மளுடைய நோக்கமா இருந்திருக்கும் பல விஷயங்கள், ஆனா வந்து மற்றவங்க மீது இருக்கக்கூடிய அக்கறை அப்படின்ற அந்த நோக்கத்துல நம்ம இருக்கிறது இல்ல. On the contrary, ஆனா அதுக்கு எதிர்மாறா we're happy when we see other people suffering. எப்போ மத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்களோ அதை பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுறோம். Just like if you invent a deadly virus and it's escaped your laboratory, then you have to make sure everybody else gets it too. நீங்க வந்து உங்களுடைய ஆராய்ச்சி கூடத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு உயிர் கொல்லக்கூடிய ஆபத்து நிறைந்த ஒரு வைரஸை நீங்க உருவாக்குறீங்க அப்படின்னா மத்தவங்களுக்கு அது போகுது, நீங்க காப்பாற்றப்படணும்னு நினைக்கிறீங்க. Srila Prabhupada, once a reporter asked him, can you show us some miracles?
சில பிரபுபாதத்துல ஒரு முறை ஒரு நிருபர் கேட்டார், உங்களால ஏதாவது ஒரு மாயாஜாலம் காட்ட முடியுமா? All the bogus rascals disguised as yogis, they're always showing miracles. எல்லா பேரளவிலான யோகிகள்னு சொல்லிக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்க வந்து நிறைய மாயாஜாலங்கள் காட்டுறாங்க. I saw one once. நான் ஒரு முறை ஒரு இடத்துல ஒருத்தரை பார்த்தேன். True story. This was on the bank of the Ganga at Haridwar. ஹரித்வார்ல கங்கை நதிக்கரையில நடந்த உண்மையான நிகழ்வு இது. There was a big crowd there. மிகப்பெரிய கூட்டம் அங்க இருந்தது. I'm just curious what's going on. நான் ஆர்வத்தோட என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். Yogi had come out of the Ganga. ஒரு யோகி அவர் கங்கையில இருந்து வெளில வரார். Nobody knows where he went into the Ganga, but he came out of the Ganga at Haridwar. அவர் வந்து எங்க உள்ள போனார் எப்ப போனார்னு யாருக்கும் தெரியல. ஆனா இங்க ஹரித்வார்ல கூடிய கங்கையில இருந்து வெளியில வரார். And he had some real powers. அவருக்கு சக்திகள் உண்மையா இருந்தது. Because I saw someone handed him an empty Limca bottle. அவர் இடத்துல வந்து ஒரு காலியான லிம்கா பாட்டில் அவர் கையில கொடுத்தாங்க. Do they still have Limca bottles? இன்னும் இருக்கா பாட்டில்? I don't know. They're still going on. இன்னும் அந்த லிம்கா பாட்டில் போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி. Anyway, so he took that bottle in his hand, stood it up, and he took the other hand and went shh, and reduced it to powder and poured it out into the sand. So அவர் தன்னுடைய இடது கையில அந்த லிம்கா பாட்டிலை வச்சிருந்தார். வலது கையை அந்த பாட்டிலினுடைய மேல் பகுதியில வச்சு அப்படியே அழுத்தினார். அழுத்தினோட மொத்த பாட்டிலும் உடனடியா அப்படியே பொடி போல ஆயிடுச்சு. அந்த பொடியை வந்து கீழே கொட்டினார். For what it's worth. அதுல என்ன மதிப்பு இருக்கு? That's about as good as putting a coin in one ear and bringing it out the other ear. ஒரு காது வழியா ஒரு காயின் காசை போட்டு இன்னொரு காது வழியா எடுக்கிறது போல. Which some cheaters also do. ஒரு சிலர் அதையும் பண்றாங்க. But the point is that Prahlad Maharaj he's on a transcendental platform. இங்க பிரஹலாத் மகாராஜ் திவ்யமான நிலையில இருக்கார். And Srila Prabhupada was on the same transcendental platform. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அதே திவ்யமான நிலையில தான் இருந்தார். And therefore when the reporter asked him, can you show us some miracles, Prabhupada immediately replied, yes. அதனால தான் அந்த நிருபர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட உங்களால ஏதாவது ஒரு மாயாஜாலம் காட்ட முடியுமா அப்படின்னா பிரபுபாதர் ஆமா அப்படின்னு சொன்னார். He waved his hand in reference to a temple room filled with 200 or 300 American Vaishnavas. அங்க அந்த கோயில் அறையில 200-300 அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் அங்க அமர்ந்திருந்தாங்க. அவங்களை நோக்கி தன்னுடைய கையை காட்டினார் பிரபுபாத். He said they're not thinking of themselves. They're intently engaged in the welfare of all of you. அவர் சொன்னார் இவங்க யாரும் அவங்கள பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல, மொத்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய நன்மையை பத்தி தான் அவங்க எப்பொழுதும் யோசிக்கிறாங்க, செயல்படுறாங்க. Formerly they were demons. முன்னர் அவங்க வந்து அசுரர்களா இருந்தாங்க. They were eating meat, they were drinking, they were chasing the opposite sex, they were gambling. மாமிசம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க, சூதாடிட்டு இருந்தாங்க, பெண்கள் பின்னாடி போயிட்டு இருந்தாங்க, போதைப் பொருட்கள் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. And now they're worshiping God 24 hours a day. ஆனா இப்போ அவங்க கடவுளை 24 மணி நேரமும் வழிபட்டுட்டு இருக்காங்க. And they're working tirelessly to help the whole world as well. மொத்த உலகத்தை போல அவங்களும் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டே ஓடிட்டே இருக்காங்க. He said, is it not a miracle? இது வந்து ஒரு மாயாஜாலம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். And the reporter agreed. அந்த நிருபர் ஆமா அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துண்டார். So this is the Acharya. இது ஆச்சாரியர். His heart is always full of compassion for humanity and its suffering. அவருடைய ஹிருதயமானது முழுக்க இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்க எல்லாருடைய துன்பத்தையும் பார்த்து அதன் மீது அக்கறை கொண்டவரா இருக்கார். There's a purport in the third canto or fourth canto. Srila Prabhupada mentions that the ocean of material existence it's composed of all the tears of all the conditioned souls who are suffering here. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 3வது காண்டமோ இல்ல 4வது காண்டத்தினுடைய பொருளுரையில சொல்றார், இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்திற்குரிய நீர் எதால ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த சம்சாரத்துல கஷ்டப்பட்டு மக்கள் விடக்கூடிய கண்ணீரினால ஆனது அப்படின்னு. People are suffering so much. மக்கள் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. And they're drowning in an ocean of other people's tears mixed with their own tears. மற்றவர்களுடைய கண்ணீரோட சேர்ந்து இவங்களுடைய கண்ணீரும் கலந்திருக்க கூடிய அந்த சமுத்திரத்துல அவங்க மூழ்கிட்டு இருக்காங்க. But the smiling lotus face of the Lord is sufficient to dry up that entire ocean. ஆனா பகவானுடைய எப்பொழுதும் சிரித்த வண்ணமா இருக்கக்கூடிய தாமரை முகம், அந்த முகமானது இந்த மொத்த சமுத்திரத்தையும் வறட்சியாக்கிடும். And we heard yesterday that just by chanting the holy name of the Lord, we will eventually come to see.
நேத்து நம்ம கேட்டோம் பகவானுடைய திருநாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிக்கிறதன் மூலியமாவே நம்ம படிப்படியா நம்ம அந்த நிலைக்கு அவரை பார்க்கக்கூடிய நிலைக்கு வருவோம். Beginning with the Lord's lotus feet and gradually up we will see his smiling face also. அவருடைய தாமரை திருவடிகள்ல இருந்து துவங்கி அவருடைய சிரித்த முகம் வரைக்கும் நம்ம வந்து வருவோம். We'll be pulled out of the ocean of our own tears. நம்மளுடைய கண்ணீர் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த சமுத்திரத்தில இருந்து நம்ம வந்து விடுவிக்கப்படுவோம். And then by comparison we can look at others and feel compassion. அப்போ நம்மளை போலவே துன்பப்பட்டுட்டு இருக்க மத்தவங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து அவங்க மீதான அக்கறையும் நம்ம வந்து கொள்ள முடியும். There's no other force on earth that could have motivated Srila Prabhupada to do what he did. இதை தவிர வேற எந்த ஒரு சக்தியும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை வந்து இந்த அளவுக்கு அவர் செயல்படுறதுக்கு தூண்டி விட்டிருக்க முடியாது. He was acting out of love for the Lord and out of compassion for all of us. பகவான் மீதான அன்பும் நம்மளை போன்ற மற்றவர்கள் மீதான அக்கறையும் தான் அவர் இந்த அளவுக்கு செயல்பட வைத்தது. Don't think that you cannot come to that level of pure devotion. You can. உங்களாலயும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சிடாதீங்க. உங்களாலயும் வர முடியும். Vitaraga bhaya krodha manmaya mamupashritaha bahavo jnana tapasa putamad bhavamagatah. So it means that when we are freed from the contamination of attachment, fear and anger. பற்றுதல், பயம், கோபம் இந்த மூன்று விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்போ விடுதலை அடைஞ்சிருக்கோமோ Bhagavad Gita chapter 4 text 10. Everybody keep note. பகவத் கீதை 4வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகம் இத நீங்க குறிப்பு எடுத்துக்கோங்க. You too. 4:10. You have to memorize that verse. It's very important. மிக முக்கியமான பதம், நீங்க எல்லாரும் இத நினைவில் கொள்ளணும். And read the purport 3 times and then read it again. நீங்க 3 முறை அந்த பொருளுரையை படிங்க, படிச்சிட்டு மறுபடியும் படிங்க. So Krishna says when we are freed from attachment, fear and anger. கிருஷ்ணர் கீதையில அங்க சொல்றார், எப்போ ஒருத்தன் பற்றுதல், பயம், கோபம் இதில இருந்து விடுபட்டு இருக்கானோ, and we've taken shelter of him, அவரிடத்துல தஞ்சம் கொள்றானோ, and we've been purified by transcendental knowledge of him, அவருடைய திவ்யமான ஞானத்தின் மூலமா தூய்மை அடைந்திருக்கானோ, then we will attain him. We will attain bhava bhakti. அப்போ நம்ம அவரை அடைய முடியும், பாவ பக்தியை அடைய முடியும். And he assures Arjuna, many people in the past have done this already. அவர் சொல்றார், ஏற்கனவே இதை பல நபர்கள் செய்திருக்காங்க. You can do it too. நீயும் பண்ண முடியும். That is the purport. அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். Bhuta mad bhavam agataha. Bhuta mad bhavam agataha. Bhava means the sunrise. If the sun, if prema is like the daylight, then the dawn of love of God is bhava bhakti. இப்போ பிரேமை அப்படின்றது சூரியன் உதிக்கிறது அப்படின்னா அங்க அஸ்தமிக்க கூடியது வந்து பாவ பக்தி. And that's where our chanting goes. நம்மளுடைய திருநாம உச்சாரணமும் அப்படிதான் போகுது. Beginning with Shraddha, then we associate with advanced devotees, then we continue our chanting and all the other practices. நம்ம ஸ்ரத்தாவோட ஆரம்பிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம திருநாம உச்சரிக்கிறோம் மற்ற விஷயங்களோட சேர்த்து. Those things automatically remove all the contaminations from our hearts. இது எல்லா விஷயங்களும் நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை படிப்படியா தூய்மை பண்ணுது. And when we're steadily engaged like that in tivra bhakti, எப்போ ஒருத்தன் அத போல தீவிர பக்தியில நிலையா இருக்கானோ, then we get a real taste. அப்போ நமக்கு உண்மையான ருச்சி கிடைக்குது. Not just the introductory taste. ஆரம்பத்துல கிடைக்கக்கூடிய வெறும் ருச்சி மட்டும் கிடையாது. Or a pseudo taste. இல்ல போலியான ருச்சி கிடையாது. Or a partial taste. இல்ல ஒரு அளவுக்கான ருச்சியும் கிடையாது. Real taste. உண்மையான ருச்சி. And that taste is addicting. அந்த ருச்சியானது நம்மளை வந்து அதுக்கு அடிமைப்படுத்துது. Cannot live without chanting. அந்த திருநாமத்தை உச்சரிக்காம நம்மளால இருக்க முடியாது. And then from that asakti we develop bhava bhakti and prema bhakti. அதுக்கப்புறம் அப்பேற்பட்ட ஆசக்தியில இருந்து நம்ம பாவ பக்தி, பிரேம பக்தியை அடையறோம். But if this prema bhakti is nothing but pure and unconditional humility, then just understand this whole process is nothing but a process of gradual humiliation. இந்த பிரேம பக்தி அப்படின்றது என்ன? எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அக்கறையோட நம்ம இருக்கக்கூடிய மத்தவங்க காட்டக்கூடிய அந்த அக்கறையில இருந்து இருக்கக்கூடிய பணிவு தான். சோ அந்த பணிவு அப்படின்றது தான் இது எல்லா பக்தியினுடைய நிலைகளையுமே இறுதியில குறிக்குது. How humble have I become?
எந்த அளவுக்கு நான் பணிவானவனா ஆயிருக்கேன். In this way, we can all gauge our process. இந்த விதத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய வழிமுறை நம்மளே பார்க்கலாம் சோதிச்சு. How deep is my faith? How much have I associated? How many anarthas have I rooted out through bhajana kriya? This should all result in humility. எந்த அளவுக்கு நான் நம்பிக்கையை வளர்த்திருக்கேன், எந்த அளவுக்கு நான் வந்து சாது சங்கத்துல இருந்திருக்கேன், எந்த அளவுக்கு நான் என்னுடைய அனர்த்தங்கள்லாம் போயிருக்கு, இந்த விதத்துல நம்ம பார்க்கலாம். Actually, Chaitanya Mahaprabhu himself, Prabhupada many times describes, he came only to give the example of what it means to be a humble devotee. சில பிரபுபாதர் பலமுறை இதை சொல்லியிருக்காரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏன் வந்தார் அப்படின்னா ஒரு பணிவான பக்தனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான். But here we're hearing how Chaitanya Mahaprabhu would not have come if it were not for the humble and desperate pleas of Advaita Acharya. ஆனா இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சில அத்வைத ஆச்சாரியனுடைய இவ்வளவு பணிவான வேண்டுகோள் அவர் விடுக்கல அப்படின்னா அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்திருக்க மாட்டார். Way back in maybe 1978 or 79, His Holiness Jayapataka Swami gave a very famous celebrated lecture on this topic. 1978 79களில் தவத்திரு ஜெயபதக மகாராஜ் அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு பிரபலமான ஒரு உபன்யாசம் இந்த சம்பந்தமா அவர் வந்து கொடுத்திருந்தார். Because no matter what your position is, you can always cry for Krishna by chanting. உங்களுடைய நிலை என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம், அந்த நிலையில இருந்துட்டு நீங்க கிருஷ்ணருக்காக ரொம்ப தீவிரமா நீங்க வந்து அழுக முடியும். As seriously and sincerely as you can always try to cry out to Krishna. எவ்வளவு உங்களால தீவிரமா நீங்க வந்து பண்ண முடியுமோ ஆர்வத்தோட நீங்க வந்து பகவானுக்காக நீங்க கிருஷ்ணருக்காக அழுக முடியும். If you cannot cry for Krishna, then you can cry that you're not able to cry for Krishna. இப்போ உங்களால கிருஷ்ணருக்காக அழ முடியல அப்படின்னா ஐயோ கிருஷ்ணருக்காக என்னால அழ முடியலையே நினைச்சு நீங்க அழுகலாம். And if you cannot cry in frustration that you're unable to cry for Krishna, then you can always cry that you cannot cry for Krishna. நீங்க உங்களால கிருஷ்ணருக்காக அழ முடியல அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ கிருஷ்ணருக்காக அழ முடியலன்னா கூட நீங்க கிருஷ்ணருக்காக அழ முடியலையே நினைச்சு அழுவுங்கன்னு சொன்னோம். அப்பவும் அழ முடியல அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்காக அழ முடியலையே நினைச்சு என்னால அழ முடியலையேன்னு சொல்லி நீங்க அழுங்க. And if you cannot even do that, then you can cry that you cannot cry for Krishna. உங்களால அதையும் பண்ண முடியல அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்காக அழ முடியலையேன்னு சொல்லி அழுங்க. And the logic is infinite. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். You do have a place in that line somewhere. அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு நிச்சயமா இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்குன்னு நம்மளுடைய நிலை இருக்கும். So there's no escape. உங்களால அதுல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. Start crying today. இன்னையில இருந்து அழுக ஆரம்பிங்க. This is Srirangam. ஸ்ரீரங்கம் இது. What better place? இதை விட வேற சிறந்த இடம் வேற எது இருக்கு? In the association of Bhakti Vikas Swami and so many others. தவத்திரு பக்தி விகாஸ் சுவாமி அவருடைய சங்கம் இருக்கு, இன்னும் நிறைய நபர்களுடைய சங்கம் இருக்கு. You take up this determined spirit that let me try to emulate, let me at least learn this much from Advaita Acharya. இந்த தீவிரமான உறுதியை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. குறைந்தது இதையாவது நான் அத்வைத ஆச்சாரியர் இடத்துல இருந்து நான் கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. By his crying, Chaitanya Mahaprabhu appeared. அவருடைய அழுகையின் மூலமா சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார். By your crying also, Chaitanya Mahaprabhu will appear in your heart. உங்களுடைய அழுகையின் மூலமாவும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றுவார் உங்களுடைய ஹிருதயத்துல. That is the benediction that we're given. அந்த வரம் தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு. Anardapitari chirim chirat kunarayavatirna kalau samarpayatamannatujjalarasam sabhakti shriyam hari purata sundara dyutigadamba sandipitaha sada hridaya kandure spuratuva shachinandanaha. This is Chaitanya Charitamrita, you know. So இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி சச்சினந்தன் தோன்றுவார் அப்படின்னு. Did you translate it? That thing which was not given for a long time, now he is giving it again. இவ்வளவு காலங்களா எது விஷயத்தை கொடுக்கவே இல்லையோ அந்த விஷயத்தை அவர் இப்போ தரார். Practically speaking, it was never given before. So ancient, primeval history. நடைமுறையில சொல்லணும் அப்படின்னா அது கொடுக்கப்படவே இல்லை. நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா he has descended here in this age of Kali out of his own compassion, Chaitanya Mahaprabhu. இந்த கலியுகத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய கருணை காரணத்தால அவர் அவதரிக்கிறார். He is giving his own bhakti in this very special form of Ujjvala Rasa, Madhurya Rasa. உஜ்வல ரச மாதுரிய ரசம் அப்படின்ற அந்த விதத்துல அவர் வந்து அவருடைய பக்தியை கொடுக்கிறார். Samarpayatom means he's come only to give this. இத கொடுக்கிறதுக்கு மட்டுமே அவர் வரார். Hari Purata Sundara Dyuti Kadamba Sandipitaha. May he shine within your hearts.
சோ அவர் உங்களுடைய ஹிருதயங்கள்ல ஒளிரூட்டட்டும். Sada hridaya kandare spurduva Shachinandana. All of you, may Shachinandan resplendently shine within your hearts and imbue you with this love of Godhead. சோ உங்களுடைய எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் அந்த சச்சினந்தர் தோன்றட்டும், பகவான் மீதான அந்த தூய பக்தி உங்க ஹிருதயத்துல வரட்டும். By the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu and our founder and Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையின் காரணத்தினாலும் நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியாரான தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையினாலும். Srila Advaita Acharya Avirbhav Mahotsava ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanande. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Any questions or any comments? We have a few minutes. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா கேட்கலாம், இன்னும் சில நிமிடங்கள் இருக்கு. Vednarayan Prabhu. Thank you very much, Prabhuji. In Tamil first. Yes. அத்வைத ஆச்சாரியர் பற்றி உபன்யாசம், அருமையான உபன்யாசம், நன்றி. இந்த அத்வைத ஆச்சாரியர் சொல்ற மாதிரி வந்து பிற பக்தர்களுக்கு பிறருக்கு கருணை வழங்க வேண்டும், நம்ம புஸ்தக விநியோகம் பண்ணணும், சர்வீஸ் கூட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், பண்றோம். ஆனா சில நேரங்கள்ல நம்ம அந்த நிலையிலிருந்து கீழே வந்துடுறோம். சில நேரங்களில் பல நேரங்கள் கீழே வந்துடுறோம். ஏன் எப்படி நடக்குது? ஹவு டு கம் பேக்? ஏன் எப்படி திரும்பி நம்ம வந்து நம்மளுடைய உற்சாகத்தை கூட்டி மறுபடியும் பிறருக்கு கருணை வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு எப்படி திரும்பி போகிறது? ஸோ மை கொஸ்டின் இஸ் Prabhuji, we understand that we have to be compassionate to others and distribute Srila Prabhupada's books. So we become enthusiastic, we go do some service, but then sometimes, not sometimes, often, we actually go down and we lose enthusiasm, or we lose our that service spirit. But again, how to come back? We mentioned this. இத பத்தி நம்ம சொன்னோம், பேசணும். We're like children. We don't have compassion. We need compassion. நம்ம குழந்தைகளை போல இருக்கோம். நம்ம இடத்துல இன்னும் மற்றவங்களுக்கான அந்த அக்கறை கருணைன்றது இல்ல. நம்ம அதை வளர்த்துக்கணும். In other words, we need to be the recipients of someone else's compassion. நமக்கு அந்த கருணை வேணும். அதாவது வேற ஒருத்தங்க நம்ம மேல கருணை காட்ட வேண்டிய நிலையில தான் நம்ம இருக்கோம் முதல்ல. We ourselves are in need of this. நமக்கு முதல்ல தேவைப்படுது அது. What can we do for others, really? அப்படி இருக்கும்போது நம்ம போய் மத்தவங்களுக்கு என்ன பண்றது? But we can hand someone a book and Srila Prabhupada will do everything else. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? யாராவது ஒருத்தருடைய கையில கொண்டு போய் புத்தகத்தை கொடுக்கலாம். அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பண்ணுவார். When we make that much endeavor, then we get blessings in profusion from His divine grace. Many blessings. அந்த அளவுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணனா போதும், அப்போ பிரபுபாதரிடத்துல இருந்து மிகப்பெரிய அளவு நமக்கு வந்து கருணை கிடைக்கும், ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். If you distribute even one book, Krishna will never forget that. நீங்க ஒரே ஒரு புத்தகம் விநியோகம் பண்ணாலும் போதும், கிருஷ்ணர் அதை மறக்கவே மாட்டார். You may think it's only one person, so I can't, but for that one person, you're everything to them. இப்போ நீங்க நினைக்கலாம் ஒரே ஒருத்தருக்கு தானங்க, ஒரு நபருக்கு தான் அப்படின்னு. ஆனா அந்த ஒரு நபருக்கு நீங்க தான் எல்லாமே. It makes all the difference in the world. அவருக்கு மொத்த உலகத்திலயும் மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை அது கொடுக்குது. To each and every person who gets Prabhupada's books and can respond. யாருக்கெல்லாம் ஒருத்தங்களுக்கும் பிரபுபாதருடைய புத்தகம் போய் சேருதோ. And by Krishna's blessings, as we perform this activity, we ourselves gradually advance. கிருஷ்ணனுடைய கருணையின் மூலமா நம்ம இந்த செயலை தொடர்ந்து செய்ய 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 நம்மளும் முன்னேற்றம் அடைகிறோம். I always quote Bhagavad Gita chapter 6 text 32. நான் பகவத்கீதையினுடைய 6வது அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுவேன். What is it? Atmaupamyena sarvatra samam pashyati Arjuna ityadi. That a devotee, by comparison to his own experience, he feels. பக்தன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் என்னத்தை உணர்ந்திருக்கானோ அதை ஒப்பிட்டு அவன் மற்றவங்க மீது கருணை காட்டுறான். And at some point we will feel genuine compassion, our own compassion for others. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்துல நம்ம மற்றவங்க மீதும் அக்கறை கொள்வோம். It's like being on a plane, and if you take off, you don't realize when you're 30 feet above the tarmac
But then 5 minutes later, you're 30,000 feet in the air. நீங்க பார்க்கலாம் விமானத்துல பயணம் பண்ணும்பொழுது முதல்ல நீங்க ஒரு 30 அடி தரையில இருந்து மேல இருந்துட்டு இருப்பீங்க. ஆனா சில நிமிடங்கள்லயே தரையில இருந்து 30,000 அடிக்கு மேல பயணம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. So bhakti is like that. It elevates us imperceptibly. ஸோ பக்தியும் அதே போலவே தான் நம்மளை வந்து நம்மளால கற்பனை பண்ண முடியாத விதத்துல நம்மளை மேல் கொண்டு போகும். And it's gradual, but it's definite. படிப்படியா நடக்கும், ஆனா நிச்சயமா நடக்கும். That's the whole point of Krishna's statement in chapter 4, text 10. Putamad bhavam agata. They did come to me. ஸோ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்ற 4வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து அதுதான். அவங்க நிச்சயம் என்கிட்ட வராங்க. So until we get our own compassion, we may stumble and fall. Like I said the other day, we're learning how to walk, and we will fall. But just get up and keep going. That's the determination we can muster. நான் முன்னாடி சொன்னது போலவே தான் நம்ம தடுமாறுவோம், விழுவோம், ஆனா நம்ம உறுதியோட இருக்கணும். நம்ம அந்த உறுதியோட இருந்தோம்னா நிச்சயமா ஒரு நாள் போகணும். Disciple means discipline. சேவகன் அப்படின்னா ஒரு சீடன் அப்படின்னா ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும். The same word. அதே வார்த்தை தான். So you cannot be a disciple without disciplining yourself. ஒழுக்கம் இல்லாம நீங்க உங்களை ஒழுக்கப்படுத்திக்காம நீங்க வந்து சீடனா இருக்க முடியாது. But this discipline is very easy. இந்த ஒழுக்கம் அப்படின்றது ரொம்ப எளிமையானது. Just as you can always cry that you cannot cry, that you cannot cry, that you cannot cry, that you cannot cry for Krishna, so in the same way you can always just get up and muster enough determination as you can to just keep going. எப்படி நம்ம இப்போ முன்னாடி சொன்னோமோ அவங்களால கிருஷ்ணருக்காக அழ முடியலையேன்றதை நினைச்சு அழுவுங்க, இல்லை அதை நினைச்சு அழுங்க, அதை நினைச்சு அழுங்கன்னு சொன்னோமோ அது போல முழு உறுதியோட நீங்க தொடர்ந்து இந்த செயல்களை பண்ணிட்டே இருக்கணும். Srila Prabhupada promised, if you chant 16 rounds trying to avoid the 10 offenses and follow these 4 regulative principles, you will go back to Godhead. I will take you back to Godhead. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்லியிருக்கார், நீங்க 16 மாலை திருநாமத்தை உச்சரிங்க, 10 விதமான அபராதங்களை தவிர்த்து 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றி நீங்க செய்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயம் நீங்க பகவான் கிட்ட போவீங்க, நானே உங்களை கூட்டிட்டு போறேன்னு இருக்கார். Or even if you fall from one of the regulative principles, you just get up and keep going again. Start over again. இப்போ அதுல ஏதாவது ஒரு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறையை பின்பற்றாம நீங்க தவறிட்டீங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல, மறுபடியும் எழுந்து அதை பின்பற்ற முயற்சி பண்ணுங்க, ஆரம்பிங்க. As long as it's not a habit. அது வந்து உங்களுடைய பழக்கமா ஆகாத வரைக்கும் ஆகக்கூடாது. Even if you cannot complete your 16 rounds sometimes, rarely. ரொம்ப அரிதா ஒரு சில சமயத்துல உங்களால 16 மாலை முடிக்க முடியாம போகுது அப்படின்னா, Prabhupada said you do it the next day before you eat. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்லியிருக்கார், அடுத்த நாள் நீங்க சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த மாலையை முடிங்க. And don't do it again. மறுபடியும் அது அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. So this is we can all do this. நம்ம எல்லாருமே இந்த மாதிரி செய்ய முடியும். The only person who cannot do this is a person who is insincere. யாரால இதை செய்ய முடியாது அப்படின்னா யாரு தீவிரம் இல்லாம இருக்கானோ அவனால். And the argument is there, well, I am insincere. What to do about it? இப்போ உடனே நீங்க சொல்லலாம், ஆமாங்க எனக்கு ஆர்வமே வர மாட்டேங்குது, ஆர்வம் இல்லாம இருக்கேன், என்ன பண்றது? Then the solution is you surround yourself with sincere persons and you will become sincere. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா நீங்க உங்களை ஆர்வமோட இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மத்தியில வைங்க, அப்ப உங்களுக்கும் அந்த ஆர்வம் வரும். Actually, for any problem, so-called problem in bhakti, there's only one solution, and that is satsanga. பக்தியில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதாவது பெயரளவுல பிரச்சனைகள் நினைக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு தான் இருக்கு, சத்சங்கம், Sadhu Sangha. This is why Prabhupada said it's 90% of our advancement. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு, நம்மளுடைய 99% முன்னேற்றம் பக்தியில சாது சங்கம். That's why Mahaprabhu also said, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, no? Anyway, you understand. அதனால தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, சாது சங்கம் தான் நமக்கு முக்கியமானது. ஒரு சிறிது அளவு நமக்கு சாது சங்கம் கிடைச்சா கூட போதும், எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு கிட்டிடும் அப்படின்ற. Practically everything comes from Sadhu Sangha, everything. எல்லாமே சாது சங்கத்துல இருந்து தான் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்குது. And that's why we need to have these festivals every so often, just to inspire. அதனால தான் இந்த மாதிரியான திருவிழாக்கள் நம்ம அடிக்கடி கொண்டுட்டு இருக்கோம். எதுக்குன்னா நம்மளுடைய ஆர்வத்தை இன்னும் அதிகரிக்கிறதுக்கு. We're all coming from our own static lives in different places. நிறைய இடத்துல தொடர்ந்து நடக்குது நேரலைகள் மூலமா. We're all residents of our own private hells. நம்ம ஒருத்தங்களும் நம்மளுடைய சொந்த வீட்ல நம்ம இருக்கோம்.
We see the devotees, other devotees, how they've made advancement. We think, oh, I've got to do something. நம்ம அங்கிருந்து பார்க்குறோம் பக்தர்கள் ஒருத்தங்களும் எவ்வளவு தீவிரமா வந்து முன்னேறிட்டு இருக்காங்க செயல் பண்றாங்கன்னு. ஸோ நம்மளும் முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். We gain some faith. நம்ம அதை பார்த்து நம்ம நம்பிக்கை கொள்றோம். I can also do this. என்னாலையும் இதை பண்ண முடியும். This is the whole point. இதுதான் மொத்த விஷயமும். Is that okay? Anything else? வேற ஏதாவது? Chitta Hari. Some other devotee wrote this. Holy name is Krishna. It is a universal principle. So it is true for all yugas. What makes it special for Kali Yuga? Okay. This was the question appropriate for yesterday's lecture, not for today's lecture. Are there any questions on today's lecture? Hrishikesh. Hare Krishna Prabhu. In Tamil first. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் 1.3.102 அந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து அத்வைதா ஆச்சாரியார் என்னுடைய பெயர் அத்வைதா அப்படிங்கிறது எப்போ சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா, என்னால் முடிந்தால் கிருஷ்ணரை இங்கு வரவழைக்க முடிந்தால் அப்போது அந்த பெயர் வந்து பொருத்தமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதில் கேள்வி என்னென்னா, அத்வைத ஆச்சாரியாரால் கிருஷ்ணரை இங்கே வரவேற்கிறதுக்கு தூண்ட முடியும்னா, அப்போ அவரால் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை கிருஷ்ண பக்தியில் தூண்டுவதற்கு முடியலையா? எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது அவருடைய நிலை அப்படிங்கிறது கேள்வி. Hare Krishna Prabhu. That's a long question. I also read the translation of the shloka. Oh, okay. So in shloka 102, Advaita Acharya said, like, if I could induce Krishna, that means Advaita Acharya's position is he could able to induce the Lord to come here. That's how his position is. But on the other side, like, whether he couldn't induce the conditioned jivas to the Krishna consciousness, or how to understand this one of Advaita Acharya Prabhu? No, Prabhupada already explained that. Krishnadas Kaviraj himself already explained that Advaita Acharya himself was perfectly competent to do it. ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி இதுக்கான பதிலை கொடுத்திருந்தார். நம்ம பார்த்தோம் பிரபுபாத் சொல்றதையும். அதாவது அத்வைத ஆச்சாரியருக்கு இது மற்றவங்களை விடுவிக்கிறதுக்கான சக்தி இருந்தது. But what would we learn from that example? இப்போ அந்த உதாரணத்துல இருந்து நம்ம அப்புறம் என்னது கத்துக்கிறோம்? He has to present himself as one of us, as a devotee, begging. அவர் நம்மளை போன்ற ஒரு பக்தரா இருந்து அவர் எப்படி வேண்டார் அப்படின்றத அவர் காட்டுறார். That's the whole point of his leela. அதுதான் இந்த லீலையினுடைய மொத்த கருத்துமே. Advaita Acharya. Acharya means he's teaching. அத்வைத ஆச்சாரியர். ஆச்சாரியர் அப்படின்னா ஒருத்தர் அவருடைய உதாரணத்தின் மூலமா சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவர். He is Mahavishnu and Sadashiva. அவர் மகாவிஷ்ணுவும் சதாசிவமும் சேர்ந்த அவதாரம். What are they incapable of? அவரால முடியாததுன்றது என்ன இருக்க முடியும்? Nothing. ஒண்ணுமே இல்லை. They can do everything. அவரால எல்லாமே நிகழ்த்த முடியும். But his whole leela is to act as a servant in all humility and to show us by his example how we should act when we decide to become humble servants. அவருடைய மொத்த லீலையுமே என்ன நோக்கம் அப்படின்னா, எப்படி ஒருத்தன் பணிவோட இருக்கணும், நம்மளும் எப்படி பணிவோட இருந்து எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றத அவர் நடைமுறையில காட்டுறார். Is that okay? Anything else? வேற ஏதாவது? Okay, I think people are hungry. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Advaita Acharya ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. His Grace Mukunda Datta Prabhu ki